of Python uses, you can see Python is very widely used. Today, let me tell you why Python is needed. I will tell you one thing, that you master Python, because today data science, machine learning, big data analytics, Python has very rich library. You don't have to write down everything from scratch. You have library function, you call them, your work is done. It is such a beautiful, I will show you some work in Google Colab today. So it has a shell tools, it has extension language work, rapid prototyping. Rapid prototyping is one reason why Python is very popular. You can have graphical user interface, you can have database access, distributed, everything is possible in Python. Python is very rich now. When it came as compared to the earlier time, today's Python is very rich. What not to use Python for? For example, you can see not as efficient as C language. Why? Because C is a compiled, Python is interpreted. Delayed error notification, lack of profiling tool, and so on. So we skip this part. This is just a description. Using Python, one thing I will show you how you do it, but we'll be actually doing it in Google Colab, so I can skip this part. Python structure, this is very important. Now, what happens in the structure of Python programming, that you have modules, Python source file or C extension you can import. What are the statements you have? Control flow. What I mean by control flow is, one is your logical sequence. Logical sequence means we say if then, and so on. The second is you have actually repetitive sequence. The Python programming that you have modules. I will show you everything, but I will just show writing in short. For loop, while loop, and so on. And you have actually this kind of control structures. We have a sequential structure, logical structure, and repetitive structure. You can create object. Well, the most important thing, indentation matters, but there is no curly bracket concept. The example I show you what it is. Let me take yellow. Suppose I'm saying x is equal to 10. X is equal to 10. Then I'm saying, I'm giving an indent. In the next line, I'm saying y is equal to 5. Now, this x is equal to 10 and y is equal to 5, but there is an indent. This is indent. Like a tab, you give a tab. What it means that this y is equal to 5 is under x. It is, they don't belong to the same level. There is a different level. It is called nested y. There is a nesting done. This nesting, how Python identifies? Because it's actually identifies through indentation. I'll show you that. So indentation actually, suppose I'm writing a loop. I don't have any curly bracket concept. So how do I indicate that this is the beginning of loop, this is the end of the loop? The beginning of the loop means I put an indent. That means that it is now beginning, and then till the indent ends. So there is no question of curly bracket. Any question here you have? Je kono proshno? স্যার মানে ব্র্যাকেট ইউজ না করলে মাল্টিপল যদি আমি এক্সিকিউশন করি মাল্টিপল লাইন, তাহলে সেটা কিভাবে হবে? ইন্টার শুরু আর ইন্টার দিয়ে শেষ? Indent, yes. যেরকম আমি এখানে বললাম, let's say I'm saying if x greater than 5, let's say, then I put an indent. এই যে ইন্ডেন্ট এখানে আমি বললাম x is equal to x plus 1, আবার তারপরে আমি আরেকটা ইন্ডেন্ট দিয়ে বললাম y is equal to y plus 1. That means these two statement, x is equal to x plus 1 and y is equal to y plus 1, is under if block because there is an indent. বোঝা গেল কিনা? তার মানে it has been much more simple. মানে আগে আমাদের কার্লি ব্র্যাকেট দিতে হতো, এখন পাইথনের বেলায় we just put an indent. It's as simple as that. আচ্ছা, তাহলে আমরা সবকিছু ক্ষেত্রে আমরা while if else loop যেটাই হোক ইউজ করব। সব সময় indent মানেই হচ্ছে যে we are actually in the if block
or we are in the loop now. Compound statement, তার মানে একের অধিক স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করবে উইদিন এ ডিসিশন ব্লক কিংবা উইদিন এ লুপ কিংবা উইদিন সার্টেন ব্লক ইনডেন্ট। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা কারোর? নাও না? তাহলে আমরা একটু আগাই, কারণ আমরা আজকে আসলে অনেক কিছু করবো আর কি। দ্যাট ইজ মাই প্ল্যান অ্যাকচুয়ালি। সো লেটস প্রসিড। আমরা এখান থেকে যাই, নেক্সটটাতে দেখি। একটা এক্সাম্পল আমরা যদি দেখি, ইউ সি দিস ভেরি ইন্টারেস্টিং। এখানে আমরা এই এক্সাম্পলটা যদি একটু অ্যানালিসিস করি, উই হ্যাভ এ ইম্পোর্ট স্টেটমেন্ট। আমি একটা লাইব্রেরিকে ইম্পোর্ট করছি। দিস ইজ এ লাইব্রেরি। আমাদের কিন্তু কিছু মুখস্থ করার নাই, ইউ নো, পাইথন সোর্স ফাইল আর সি এক্সটেনশন ইউ ক্যান ইম্পোর্ট। আমি এখানে একটা মার্কার, এটা আমার একটা ভ্যারিয়েবল। কোনো কোশ্চেন আছে? ভ্যারিয়েবলটাতে আমি রেখেছি কয়েকটা। আমরা একটু আগাই, কারণ আমরা আজকে আসলে অনেক কিছু খুবই ইন্টারেস্টিং। মার্কারটা কিন্তু হচ্ছে আমার একটা স্ট্রিং। আমরা এখান থেকে যাই, নেক্সটটাতে একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল। আমি একটা এক্সাম্পল আমরা নিলাম, দেখি আরেকটা ভ্যারিয়েবল ফর নেম ইন sys.argv1। তার মানে আমি যে আর্গুমেন্টটা পাঠাবো কমান্ড লাইনে, সেইটার প্রথম আর্গুমেন্টটা সে কোলন, মানে হচ্ছে ওই আর্গুমেন্টের যেখানে শেষ হবে। এই যে কোলনটা হচ্ছে বিগিন অফ লুপ। এটা হচ্ছে নোটেশন অফ পাইথন, যে আমি কোলন দিলাম, এবার কিন্তু আমার ইনডেন্ট, ইউ সি ইনডেন্ট। তার মানে এই তিনটা লাইনই কিন্তু আমার লুপের মধ্যে হচ্ছে। সে একটা ইনপুট নিল, নামটাকে রিড করলো, করে সে একটা স্ক্রিনে প্রিন্ট করলো মার্কার প্লাস নেম, তারপরে সে আবার একটা রিড করলো। রিড করে কিন্তু সে রিড করছে কতক্ষণ? যতক্ষণ পর্যন্ত এই আর্গুমেন্টের ভিতরে নামটা ট্রু হচ্ছে। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? Sir, I have a question. So how will it understand that the value is true? Oh, good question actually. Now, thing is, Python automatically evaluate expression to either true or false. আমরা জানছি যে ফর নেম, তার মানে এই নেমটা যতক্ষণ পর্যন্ত নাল না হবে, বিকজ ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইউ আর লুকিং ইনটু স্ট্রিং, ইউনো। এই স্ট্রিং এর ভিতরে আমি যখন পাচ্ছি স্ট্রিংটা, ওটা একটা পর্যায়ে যে কি হবে, প্রথমে একটা পেলো, দ্বিতীয়বার একটা পাবে, তৃতীয়বার কিন্তু যে একটা পর্যায়ে তো নাই, সো ইট উইল বি নাল। যদি নাল হয় তাহলে ইটস অটোমেটিক্যালি ফলস। ডিড ইউ গেট দ্য আনসার? Yes, sir. ওকে, ভেরি গুড। আমরা যে কোনো প্রশ্ন আমাকে কিন্তু নির্দ্বিধায় করতে হবে, হ্যাঁ, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ আই হ্যাভ। ইয়েস। But sir, to check in, like Python যখন চেক করবে, so sir ও তো একটা লিস্ট থেকে চেক করবে নেমটা। ইয়েস, এই যে you see that? Oh, sir, is it random? It's random, exactly. Okay, so got it. ভেরি গুড। এইখানে আমরা এটা একটু হাইফাই এক্সাম্পল দেখেছি, বাট দেয়ার আর মেনি সিম্পল এক্সাম্পলস এন্ড ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। আই টেল ইউ, আমরা আজকে ইয়েতে যাব, কোল্যাবে যাব, এন্ড উইল ডু সাম ওয়ার্ক। এখন আমরা দেখি বেসিক অপারেশনস গুলো ইজ ভেরি সিম্পল। লাইক আমি সাইজ ইজ ইকুয়াল টু 40 বলে দিলাম, বাট আই নেভার মেনশন দ্যাট হোয়াট ডেটা টাইপ। সো এখান থেকে কি হলো, টাইপ ইজ ডিটেক্টেড, টাইপ ইজ অটোমেটিক্যালি ডিটেক্টেড, এই টাইপটা ডিটেক্টেড হয়ে গেল অটোমেটিক। কেন? আমি বলেছি 40, আমি সাইজ ইজ ইকুয়াল টু একটা ক্যারেক্টারিস্টিক লিখতে পারতাম বিগ, তখন কিন্তু অটোমেটিক সে ডিটেক্ট করতো যে এটা একটা ক্যারেক্টার ডেটা টাইপ। আমরা একই সাথে মাল্টি অ্যাসাইনমেন্ট করতে পারি, a ইজ ইকুয়াল টু b ইজ ইকুয়াল টু c ইজ ইকুয়াল টু 3। নাম্বারস যদি দেখি, ইন্টিজার, ফ্লোট, কমপ্লেক্স নাম্বারস আছে। স্ট্রিং জেনারেলি রিপ্রেজেন্টেড বাই আইদার সিঙ্গেল কোট, আমরা সেখানে স্পেশাল ক্যারেক্টার ইউজ করতে পারি, আবার আমরা ডাবল কোট ইউজ করতে পারি। সো ডাবল কোট ইউজ করেও আমরা স্ট্রিংকে স্টোর করতে পারি। এনি কোয়েশ্চেন? এখানে কোনো কোয়েশ্চেন আসছে কিনা? কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার, সিঙ্গেল কোট ডাবল কোট দুটো ইউজ করে আমরা স্ট্রিংটাকে স্টোর করতে পারবো? কারেক্ট, ইয়েস। ইন্টারেস্টিংলি, এই ফ্লেক্সিবিলিটিটা কেন? ইউ মে আস্ক দিস কোয়েশ্চেন, দিস ইজ গুড কোয়েশ্চেন। কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে পাইথন ইজ primarily string processing is the fundamental operation. তার ফলে string has a very diverse storage ability. আমি সিঙ্গেল কোড, ডাবল কোড দুইটাই ইউজ করতে পারি, so there is no harm. এখন পার্থক্য কিন্তু একটা আছে, কে বলতে পারবে যে what is the difference between them? Yes, sir. Sir, basically, sir, আমরা যখন
কোনো লাইক ওয়ান ওয়ার্ড বা ওয়ান সেন্টেন্স ইউজ করি তখন আমরা সিঙ্গেল কোট ইউজ করি, এন্ড লাইক যখন অনেক বড় বড় প্যারাগ্রাফস হয় তখন আমরা ডাবল কোট ট্রিপল কোট ইউজ করি, এন্ড যখন নাম্বারের ক্ষেত্রে কোটস না ইউজ করলেও হয়, বাট যখন আমরা কোনো লুপে ফেলবো বা কিছুতে ফেলবো তখন আমরা ওইটাকে মেনশন করে দিতে হবে যে দ্যাটস নট আ স্ট্রিং, বিকজ পাইথনে বেসিক্যালি আপনি কোটেশনের ভিতরে যাই ফেলবেন ওটাকে স্ট্রিং হিসেবে নেবে ও। ভেরি গুড। আচ্ছা, আমি এখানে দুইটা হ্যালো লিখেছি, হ্যাঁ। আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ডু সাম ব্রেনস্টর্ম। একটা সিঙ্গেল কোট আর একটা ডাবল কোট। আচ্ছা, এদের মেমোরিতে রিপ্রেজেন্টেশনটা কি সেম না ডিফারেন্ট? মানে এটা এটা আমি একটু কঠিন প্রশ্ন করে ফেলেছি না? স্যার অ্যাজ ফার আই নো যেহেতু স্ট্রিং এর ভিতরে আছে স্যার, ওরা তো স্যার সেম রিপ্রেজেন্ট করার কথা দুইটাই স্ট্রিং হিসেবে, বাট আচ্ছা ধরো আমি আমি যদি এখানে হ্যালোটাকে সিঙ্গেল কোটে HELLO, এটা নাও হতে পারে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে একটা ফান্ডামেন্টাল জিনিস দেখাচ্ছি আর কি, হ্যাঁ। এটা গেল একটা, যে প্রত্যেকটা এলিমেন্ট, এটা ধরো 0 1 2 3 4, এটাকে আমি বললাম এটা আসলে ক্যারেক্টার অ্যারে। আর এইটাকে আমি যদি দেখাই তাহলে আমি দেখালাম এইভাবে। এই দুটোর মধ্যে কিন্তু তুমি সি হলে একটা পার্থক্য দেখতে পাবে, HELLO \0, দেখো 0 1 2 3 4 5, এটা হচ্ছে কিন্তু স্ট্রিং। তাহলে একটা ক্যারেক্টার আছে লাস্টে, যেটাকে আমি বলছি ইটস অ্যাকচুয়ালি নাল ক্যারেক্টার। এটা হচ্ছে আমি যদি মানে যেহেতু পাইথন ইজ বিল্ট অন দ্য টপ অফ সি, এই পার্থক্যটাকে সে মিনিমাইজ করে রেখেছে। আমি যখন ডাবল কোড দিচ্ছি না তখন ইটস বিকামিং স্ট্রিং, আর আমি যখন সিঙ্গেল কোড দিচ্ছি ইটস বিকামিং ক্যারেক্টার অ্যারে। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? আরো আমরা দেখবো আর কি, হ্যাঁ। তাহলে আমরা আগাই না? মানে ফান্ডামেন্টাল জিনিসগুলো একবারে আমরা দেখে নিচ্ছি সব। একটা জিনিস দেখো, স্ট্রিং অপারেশন। স্ট্রিং অপারেশনের ভিতরে একদম ক্লিয়ার দেখো, স্ট্রিং অপারেশন কনকেট মানে হচ্ছে প্লাস। তার মানে আমি যদি প্লাস ইউজ করি তাহলে আমার দুইটা যোগ হবে। তার মানে আমি হেল্প প্লাস এক্স লিখলাম, হেল্প অ্যান্ড এ, যেটাই করি না কেন কনকেটটা হচ্ছে যোগ হচ্ছে। যেরকম আমি যদি এখন সাবস্ট্রিং করি, মানে সাবস্ক্রিপ্টিং অফ স্ট্রিংস যদি করি, হ্যালো টু যদি করি, তাহলে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো, আমি পাচ্ছি এল, তাই না? কেন পেলাম এল? বিকজ স্যার থার্ড ইন্ডেক্স আর এটা ক্যারেক্টার অ্যারে। কারেক্ট, 0 1 2, তার মানে আমার এখানে আছে HELLO, তার মানে আমার রিটার্নটা করছে এটা কিন্তু, তাই না? অ্যাবসলিউটলি। দেখো এখানে কত পাওয়ারফুল, মানে ওয়াই পাইথন ইজ নিডেড। স্লাইস করতে পারি। কিভাবে স্লাইস করছি? আমি যদি হ্যালো বলে আমি যদি বলি এটা একদম লাইক ম্যাথল্যাব, মনে করো 1 2 2, তার মানে আমি বলছি যে 1 ইন্ডেক্স এবং 2টা, এটাকে আমি স্লাইস করে ফেলে আরেক জায়গায় স্টোর করছি, আই গেট EL। আমি যদি -1 দেই, মানে হচ্ছে আই উইল গেট দ্য লাস্ট ক্যারেক্টার। আমি লেন ফাংশনটা তো আমাদের বিল্ট ইন ফাংশন, দিলেই আই উইল গেট 5 ক্যারেক্টার। একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা এখানে সবসময় বলি ইমিউটেবল। এখন ইমিউটেবল ক্যানট অ্যাসাইন টু সাবস্ক্রিপ্ট। আচ্ছা, এটা আমাকে কে বলতে পারবে যে ইমিউটেবল মানে কি? আমি দেখাবো, মানে আমি তোমাদেরকে জাস্ট একটু টেস্টও করছি আর কি, হ্যাঁ। মনে করো তুমি ওয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু বললে হ্যালো, ঠিক আছে? তারপরের লাইনে তুমি ওয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু বললে ওয়ার্ল্ড, পারি কিনা? জি স্যার, পারি স্যার। ইয়েস স্যার পারি, পারেন। অ্যাবসলিউটলি পারি। আচ্ছা, তার মানে তুমি যখন প্রথমটা করেছিলে তখন তোমার হ্যালোটা এখানে ছিল, আর এইখানে ওয়ার্ডটা ছিল, সে পয়েন্ট করেছিল একে ওয়ার্ড, এখন হ্যালো আছে। কিন্তু যেই মাত্র তুমি ওয়ার্ল্ড দিয়েছো
তখন ওয়ার্ল্ডটা আসছে এখানে। এখন এই ওয়ার্ডটা একে পয়েন্ট করছে, এখানে আর পয়েন্ট নাই, কিন্তু হ্যালো কোথায় আছে দেখো, হ্যালো কিন্তু মেমোরিতে আছে। ইট ইজ এ গার্বেজ। ইয়েস, ভেরি গুড। এই কারণে আমরা বলেছি যে ইমিউটেবল মানে হচ্ছে আই ক্যানট চেঞ্জ দ্য কন্টেন্ট। তার মানে আমি যদি এখানে ওয়ার্ডের পরে আমি দিলাম হ্যালো, হ্যালোর পরে আমি আবার ওয়ার্ডে দিলাম ওয়ার্ল্ড, এই হ্যালো প্রতিস্থাপিত হবে তা না, কিন্তু it will create a new object and point it, but এই আগের যে হ্যালোটা that will become a garbage। ঠিক আছে কিনা? That's why it is immutable। তার মানে you cannot change the content, it can only create new object। ঠিক আছে? কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার তাহলে কি আমরা নেক্সট টাইম আবার মানে হ্যালো কে ইউজ করতে পারবো গার্বেজ থেকে নিয়ে না, এসে? তোমার গার্বেজ যখন হয়ে গেছে তখন তো ও নিজে নিজে কালেক্ট করে নেবো। ওই যে যে ঝাড়ুদার আছে, জি। সে তো মেমোরিতে ঝাড়ু দিচ্ছে খালি, তুমি আচ্ছা। ব্যাপারটা বোঝো। মেমোরিতে ঝাড়ু দিয়ে তোমার গার্বেজ ফেলে দিয়েছে, তো তুমি তো আর ওটা আচ্ছা। পাবে না, জি, মানে জাস্ট রিরাইট হয়ে যাবে ওখানে। রিরাইট হয়ে যাবে। এক্স্যাক্টলি। তুমি আবার যখন নেবা তখন আরেকটা আবার এরকম অবজেক্ট তৈরি হবে, মানে কন্টিনিউয়াসলি গার্বেজ তৈরি হবে। ওকে আর ওখানে যে ঝাড়ুদার আছে সে খুবই এফিশিয়েন্ট, সে খালি ঝাড়ু দিচ্ছে, কি নাই ওকে ইউজ নাই ঝাড়ু। ঠিক আছে না? জি স্যার। তার মানে স্যার পাইথনে কোনো গার্বেজ কালেকশন থাকে না? গার্বেজ কালেকশন থাকে, তা নাহলে তো এই গার্বেজ গুলো কে কালেক্ট করবে? পরবর্তীতে এটা ইউজেবল হবে না, ঠিক আছে স্যার। ইউজেবল হবে না, এবং স্যার, ঝাড়ু স্যার, দিয়ে ঝাড়ু দিচ্ছে। মানে ইউজ করতে পারবো স্যার আমরা, বাট ওটা নতুন করে ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট করতে হবে। না, ইউজ করতে তুমি আর পারবে না। মনে করো তুমি এখন আবার যদি এখানে দাও যে ওয়ার্ড ইজ ইকুয়াল টু হ্যালো, তাহলে আরেকটা নতুন হলো, তুমি ব্যাপারটা বুঝো, হ্যাঁ। আরেকটা নতুন। আগেরটা কিন্তু গার্বেজ কালেক্টেড হয়ে চলে গেছে, আবার এখন নতুন হয়েছে আরেকটা। না, ওভাররাইড না, কিন্তু ওইটা নাই তো, ওর মানে তুমি আরেকটা বানাইছো আর কি। গুড, মানে যে কোনো প্রশ্ন আমাকে করবা কিন্তু, হ্যাঁ, দ্যাটস ভেরি নাইস। স্যার যদি আমরা ওটাকে কোথাও স্টোর করতে চাই আগে থেকে, মানে পরে ইউজ করার জন্য, তাহলে তাহলে কি তো এটা আমরা অন্য আলাদাভাবে কোথাও স্টোর করতেই পারবো, উই ক্যান অলওয়েজ ডু দ্যাট, উই ক্যান অলওয়েজ ডু দ্যাট। কিন্তু Okay, আমি sir. তোমাদেরকে একটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার করার জন্য বললাম, সেটা হচ্ছে ইমিউটেবল। ইমিউটেবলটা যাতে তোমার কাছে একদম পরিষ্কার থাকে। দেখো, জাভাতে স্ট্রিং ইজ ইমিউটেবল, পাইথনেও স্ট্রিং ইজ ইমিউটেবল। স্যার। ঠিক আছে না? আগাই তাহলে না, ইটস এ ভেরি পাওয়ারফুল কনসেপ্ট, এটা আমরা আলোচনা করে নিলাম। এখন দেখো আমরা নেক্সট দেখি লিস্ট। এটা কিন্তু ভেরি পাওয়ারফুল কনসেপ্ট। আমরা এখন যেগুলোতে যাব এটা কিন্তু ফান্ডামেন্টাল বিল্ডিং ব্লকস অফ পাইথন। পাইথনে আমরা একটা জিনিস বলি লিস্ট। লিস্ট কনসেপ্টটা কি দেখো, লিস্ট হচ্ছে একটা হেটেরোজেনিয়াস কালেকশন। হেটেরোজেনিয়াস মানে ডিফারেন্ট ডেটা টাইপ টুগেদার, ডিফারেন্ট ডেটা টাইপ, এবং দে আর টুগেদার, ইউ ক্যান কিপ দেম ইন দ্য মেমোরি। মনে করো এই যে এটা দেখতে কেমন, এটা দেখতে মনে করো এরকম একটা মেমোরি এরিয়া, যেখানে প্রথমে আছে স্প্যাম, তারপরে আছে হচ্ছে তোমার এক্স, তারপরে আছে 100, দেখো ইন্টিজার কিন্তু, তারপরে আছে 1 2 3 4, তারপরে আছে 2 গুণ 2 স্ট্রিং। সো লিস্ট ক্যান বি হেটেরোজেনাস, এবং লিস্ট ক্রিয়েশনের জন্য আমরা কি করি, একটা এরকম ব্র্যাকেট দিচ্ছি এন্ড উই ক্রিয়েট এ লিস্ট। এখন আমি লিস্ট কিন্তু ইন্ডেক্স হয় কিরকম দেখো, এই যে আমি বলেছি 0 1 2 3 4 অটোমেটিক। দেখো লিস্ট 0 মানে স্প্যাম। আবার তুমি কিন্তু কোলন অপারেটর ইউজ করতে পারো, যেরকম আমি এখানে বলেছি A:2, মানে হচ্ছে আমি শুরু থেকে 2টা চাই। এই 2 হচ্ছে আপ টু সেকেন্ড ইন্ডেক্স পর্যন্ত। কোথা থেকে? ফ্রম বিগিনিং এ কিছু দেই না, তার মানে 0 থেকে 2 পর্যন্ত। তাহলে আমার 2টা জিনিস আছে, স্প্যাম এক্স। লিস্ট ক্যান বি ম্যানিপুলেটেড। দেখো আমি ম্যানিপুলেট কিভাবে করছি, আমি A2 = A2 + 23। তাহলে আমার এখন আমি A2 + 23, তার মানে কি, আমি একটা এলিমেন্টকে, তার মানে আমার এই 100টা হয়ে গেছে কি 123 হয়ে গেছে A2 + 23। আমি 0 থেকে 2 কে, এই 2টাকে আমি 1 2, তার মানে আমি সরাসরি 0 থেকে 2 পর্যন্ত ওখানে ছিল কিন্তু স্প্যাম এক্স, সেখানে এসে গেল 1 2। আমি 0 0 কে নাল করে দিতে পারি, এটা নাল লিস্ট।
তার মানে আমার কিচ্ছু নাই, আমি যে কোনো সময় লেন্থ ক্যালকুলেশন করতে পারি, যে লেন্থ অফ মাই আইটেমস ইন দ্য লিস্ট। দ্য লিস্ট ইজ ভেরি পাওয়ারফুল ডেটা প্রসেসিং এলিমেন্ট ইন পাইথন। তোমরা আমাকে প্রশ্ন করো। Sir, can you explain that again, the second list one, that A0 to 2, 1 to 12? ইয়েস, ভেরি গুড। কারণ এই জায়গাটা হচ্ছে আই এম অ্যাকচুয়ালি অ্যাসাইনিং নিউ ভ্যালু। আমার লিস্টের 0 থেকে 2 মানে হচ্ছে 0 1 আপ টু 2, সেখানে আমি অ্যাসাইন করছি 1 and 12, বাট ইট ওয়াজ স্প্যাম এন্ড এক্স। So sir, sir 0 থেকে 2 তে আমাদের 3টা আইটেম হওয়ার কথা না স্যার লিস্টে? না, আমার কিন্তু আপ টু 2 মানে বিফোর 2, আচ্ছা, not 0 and 1. 0 and 1, রাইট। Okay, got it. আমরা যে কোনো সময় লিস্টকে দেখো, এখানে আমি কি করলাম, আমি 0কে 0 লোকেশনে একটা নাল করেছি, এটা কিন্তু নাল লিস্ট, এটাকে আমরা বলি নাল। নাল কেন? কিন্তু তুমি তো 0 দিলে ওটা একটা ভ্যালু, তাহলে কিভাবে তুমি নাল বানাতে পারো? দ্যাট ইজ হাউ ইউ মেক দ্য নাল। আমি কিন্তু 0 দিলে নাল না, কিন্তু 0 কিন্তু ইজ এ ডেটা, কিন্তু আমি যদি ওখানে কোনো ডেটা না রাখতে চাই, তাহলে আই গিভ অ্যান এমটি লিস্ট। ইসি, এটা একটা এমটি লিস্ট। তোমরা আমাকে আরো প্রশ্ন করো, কারণ দিস ইজ এ ভেরি পাওয়ারফুল কনসেপ্ট। লিস্টটা আমাদের জন্য কিন্তু A2 ইকুয়াল A2 প্লাস 23, মানে 100 এর সাথে 23 যোগ করে 123। রাইট, এক্স্যাক্টলি। মানে এটা কত ইজি এক্সপ্রেশন, তাহলে ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। কিন্তু কয়েকটা অপারেটর আমাদের মাথায় রাখতে হয়। যেরকম আমি যখন এটা বলছি যে A:2, সেখানে আমি চেঞ্জ করছি, এই কোলন অপারেশন গুলোই আমাদের নতুন, যেটা কিনা আমাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে, কোলন অপারেটরস। মানে বিফোর ওই বিফোর এন্ড আফটার। যেরকম তুমি যদি, আচ্ছা আমাকে একজন বলো তো দেখি, আমি যদি বলি A of -1, তাহলে আমি কি পাবো? The last element. Exactly. I mean, I will get 2 into 2. Yeah, last element. Yeah. Yes, আমরা মানে এটা তো আমি দেখাচ্ছি an example যে how you can manipulate. Manipulation এর example. Sir, So last basically, sir, বলো। মানে স্যার I wanted to like say answer the like মারুফ ভাইয়ের যেটা, যে আমরা প্লাস কেন করলাম। সো বেসিক্যালি মানে ওইটা হচ্ছে আমরা কনকেটিনেট করি, যেরকম জয়নিং ওয়ার্ডস থাকে আমাদের, যখন আমরা একটার সাথে জয়েন করতে চাই তখন আমরা অ্যাকচুয়ালি বেসিক্যালি কনকেটেশনটা ইউজ করি। Absolutely, and it's correct. মানে জেনারেলি হয় কি, যে আমি তো একটা লিস্ট বানালাম, তো আমি এটা আমাদের বেসিক প্রিন্সিপাল টু নো যে হাউ ডু উই ম্যানিপুলেট দিস এলিমেন্টস। উই নো হাউ টু ম্যানিপুলেট, তাই না? দ্যাট ইজ দ্য বটম লাইন, ঠিক না? তার মানে আমি তোমাকে একটা লিস্ট দিলাম, বললাম যে তুমি ম্যানিপুলেট করো, সো ইউ নো হাউ টু ম্যানিপুলেট, ইজন্ট ইট? Yes, sir. Yeah. So this is the just but this is very important. কেন? This is the foundation actually. আচ্ছা, তাহলে let us proceed. আমরা আরেকটু এবার ফাউন্ডেশনে যাই। আমরা দেখছি ইট ইজ ভেরি গুড। বেসিক প্রোগ্রামিংটা দেখো, ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। বেসিক প্রোগ্রামিংটাও খুব সিম্পল। যেরকম দেখো আমি এখানে কি করেছি, A,B,01, ইন্টারেস্টিং। হ্যাঁ, মানে কমা সেপারেটেড অ্যান্ড অ্যাসাইন টুগেদার। A আসলে 0, B হচ্ছে 1। আমরা বললাম while b less than 10, এটা হলো আমার বিগিনিং অফ লুপ। এটা হচ্ছে বিগিন, যেটা আমরা আগে কার্লি ব্র্যাকেট ইউজ করতাম সেটা নাই, কিন্তু এখন হচ্ছে কোলন, ঠিক আছে? তারপরে আমি কিন্তু ইন্ডেন্ট দিয়েছি, খেয়াল করো, দিস ইজ দ্য ইন্ডেন্ট, এটাকে আমরা বলছি ইন্ডেন্ট। এটা আমার হচ্ছে রিমার্কস, দিস ইজ মাই রিমার্কস, প্রিন্ট বি। তারপরে আমি কি করলাম, মাল্টিপল অ্যাসাইনমেন্ট করেছি, দেখো এ বি বি এ প্লাস বি। তাহলে আবার সে কি হচ্ছে, আবার সে লুপের প্রথমে ব্যাক করলো, ব্যাক করে আবার বি প্রিন্ট করলো, আবার সে আমাকে বলতে পারবে কি 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 আউটপুট আসবে? স্যার আপনি একটু ওকে প্রথমে আসবে স্যার A ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে 1,
না, then প্রথমে b equal to প্রথমে কি প্রিন্ট হবে? 1। sir, প্রথমে yes 1 sir, প্রিন্ট হবে, ঠিক কিনা? তারপর স্যার b equal to sir a plus b, so that's 0 plus 1 হবে, so যেহেতু b 1। হ্যাঁ, তাহলে এর মান এখন হয়ে গেল b, তার মানে এর মান কত হলো? 1। 1, আর b এর মান then হলো কত? b এর মানে স্যার আবার 1 টা অ্যাড হবে ওখানে, রাইট, তাহলে কত আসলো? 1 plus 1, that's 2 আসবে। 2, রাইট, তাহলে আবার 2 আসলো। তার মানে এটা তাহলে কিন্তু 1 2 এইভাবে 3 4 9 পর্যন্ত প্রিন্ট করবে। 1 to ঠিক 9, আছে কিনা? ঠিক আছে কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা? স্যার। ক্লোনটা কি বিগিন অফ দ্য লুপ? এই যে কলনটা, এটা বিগিনিং অফ দ্য লুপ, রাইট। আমরা যদি ইফেও লিখি, মনে করো একটা এক্সপ্রেশন, দেন কলন মানে হচ্ছে বিগিন, এন্ড তারপরে তুমি এই যে দুটো স্টেটমেন্ট, এটা যে লুপের ভিতরে, এটা আমরা কিভাবে বুঝতে পারলাম বলো তো দেখি? হাউ ডু উই আন্ডারস্ট্যান্ড? স্যার ওই যে ইন্টেনশন দিয়েছি আমরা একটা করে স্পেস, অ্যাবসলিউটলি ইন্ডেন্ট, ইয়েস একটা ইউ আর রাইট, স্পেস করে, কারেক্ট। স্পেস না, কিন্তু ইন্ডেন্ট দিতে হবে, মানে উই হ্যাভ টু গিভ এ ট্যাগ। হ্যাঁ 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 স্যার। এখন আর ইন্ডেন্টটা ওগুলো হচ্ছে স্যার কমেন্ট। রাইট, রাইট। আচ্ছা, ক্লিয়ার? কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার তার মানে তো পাইথন হচ্ছে স্পেস সেনসিটিভ, মানে আমরা ইন্ডেন্ট সেন্সিটিভ, ইন্ডেন্ট সেনসিটিভ, মানে ইন কেস Yes. যদি আমরা ইন্ডেন্ট মিস করি কোথাও, তাহলে একদম উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে সব। হ্যাঁ, উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে, এক্স্যাক্টলি রাইট, ইন্ডেন্ট সেন্সিটিভ, অ্যাবসলিউটলি। কারণ এখন যদি এরকম হয় যে আমার এখানে, মনে করো আমি এখানে দেখাই আরেকটা, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। মনে করো আমি এখানে বললাম যে আমার একটা ওয়াইল আছে, মনে করো আমি বললাম ওয়াইল a less than 5 কোলন, তারপরে আমি বললাম ওয়াইল b less than 3, দুইটা মনে করো কোলন। এখন আমার বলো তো কয়টা ইন্ডেন্ট লাগবে? একটা ইন্ডেন্ট এখানে, তারপরে আরেকটা ইন্ডেন্ট, তার মানে আই নিড 2 ইন্ডেন্টস। দেখো ঠিক আছে কিনা? জি স্যার। জি স্যার, ভিতরেরটা হচ্ছে সেকেন্ড হোয়াইল লুপের জন্য। কারেক্ট, মানে এইটাই কিন্তু লজিক, আর কিচ্ছু লজিক নেই এখানে, মেকিং ইন্ডেন্ট। এখন তোমার ইনসাইড, মানে এটা হচ্ছে নেস্টেড লুপ, এটাকে আমরা বলছি যে দিস ইজ মাই নেস্টেড লুপ। এই নেস্টেড লুপে আসার জন্য আমার দুইটা ইন্ডেন্ট লাগছে, আর এটা হচ্ছে আমার আউটার লুপ। আউটার লুপে আসার জন্য আমার একটা ইন্ডেন্ট লাগছে, ঠিক আছে কিনা? দেখো তো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? এক্সেলেন্ট, তাহলে আমরা আগে না সবাই একমত, আমরা সবাই, মানে যে কেউ আমাকে প্রশ্ন করতে পারো, কিন্তু আমরা এটা কিন্তু কাইন্ড অফ বেবি ওয়াক করছি, সো ইটস দেয়ার ইজ নো হার্ম এন্ড নাথিং রং ইফ ইউ আস্ক ভেরি ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চেন অলসো। কারণ এখানে অনেক কিছু নতুন, যেরকম দেখো কোনো ল্যাঙ্গুয়েজে কিন্তু মাল্টি অ্যাসাইনমেন্ট নাই, এটা কিন্তু মাল্টি অ্যাসাইনমেন্ট, দেখো। এবং মাল্টি অ্যাসাইনমেন্ট শুধু পাইথনে আছে, আর কোথাও নাই। মানে 2 ডিফারেন্ট ভ্যালু। আমার সিতে কি আছে? আমার সিতে আছে এরকম a = b = 0, এটা আছে, কিন্তু আমার সিতে কিন্তু এটা নাই, এটা শুধু পাইথনে আছে। মানে স্যার থাকলেও ডিফারেন্ট ক্যারেক্টার, মানে ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল একসাথে ডিক্লারেশন হচ্ছে আর কি স্যার। রাইট, অ্যাবসলিউটলি, মানে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস ইন পাইথন। মানে ভীষণ কম্প্যাক্ট, তুমি চিন্তা করো কত কম্প্যাক্ট। আমি একটা লাইনে দুইটা স্টেটমেন্টের কাজ এক লাইনে লিখেছি, কিন্তু And so we don't even have to like declare is it integer or whatever it is, that is the float beauty or of typeless. কিন্তু একটা জায়গা আছে, একটা, এটা জাস্ট ফর ইউর টেকনিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং, কম্পিউটেশনাল এফিসিয়েন্সি, খুব হাই এফিসিয়েন্ট কম্পিউটিং পাইথন দিয়ে হবে না, বিকজ ইট নিডস টাইম টু ডিটারমিন দ্য ডেটা টাইপ। তাহলে আমরা আগাই না? আর ইউ অল এনজয়িং? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, তোমাদেরকে আমি 11টার সময় একটা ব্রেক দেই। আমরা কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সটা করব ঠিক 11:45। ওকে স্যার। Okay, sir. তাহলে লেট আস প্রসিড। আমি আসলে তোমাদেরকে এটা দিলে তখন হবে কি, তোমরা আসলে অনেক কিছুতে, আমি কয়েকটা প্রোগ্রামিং কাজও দেবো। একটা জিনিস দেখো, এটা ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। কন্ট্রোল ফ্লোটা যদি খেয়াল করো, ইফ আমি এখানে এক্স থেকে একটা ইনপুট নিচ্ছি ইউজারের কাছ থেকে, আমি এখানে বলছি ইন্ট, তার মানে আমি বলছি তুমি
এন্টার করো একটা ভ্যালু। র ইনপুট মানে হচ্ছে সে একটা প্রম্পট করছে যে এন্টারে ভ্যালু, তুমি যেটা দিচ্ছ তাকে আমি ইন্টিজারে কনভার্ট করে এক্স এ রাখলাম। এখন আমি কম্পেয়ার করছি যে এক্স কি লেস দ্যান 0, তাহলে এই যে ইন্ডেন্ট যদি হয় তাহলে এক্সটাকে 0 করবে, কারণ তুমি যদি নেগেটিভ ভ্যালু দাও তাহলে 0 করে সে বলবে নেগেটিভ চেঞ্জ টু 0। ইলিফ মানে হচ্ছে এলসিফ, যেটা আমরা সিতে বলতাম এলসিফ, সেটাকে আমি এখানে বলছি ইএলআইএফ, এলিফ। এলিফ যদি এক্স 0 হয়, আমি এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ না বোধহয়, না একটা মিনিট, এলিফ যদি এক্স 0 হয় তাহলে দেখো আমি বললাম এটা লজিক্যালি, আমি এটা কিন্তু রিলেশনাল অপারেটর, আমি কম্পেয়ার করছি এক্স কি 0, তাহলে প্রিন্ট 0। এক্স যদি 1 হয় প্রিন্ট সিঙ্গেল, এলস নো কেস। কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা তোমাদের এখানে? মানে জাস্ট কিছু কনস্ট্রাকশন চেঞ্জও আছে, যেরকম এলিফ বলি আমরা, এলসিফ লিখছি না, সংক্ষেপ করে ফেলেছি, তাই না? জি স্যার। স্যার র ইনপুট দিয়ে কি প্রিন্ট করতেছে, ইনপুটের সাথে না, প্রিন্ট এই একসাথে? র ইনপুটটা আসলে তোমার স্ক্রিনে প্রম্পট করছে। তুমি যখন র ইনপুট দিচ্ছ তখন ও বলছে এন্টার ভ্যালু, প্লিজ এন্টার। এখানে কিন্তু একটা নাম্বার চেয়েছে, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিকেশন অফ নাম্বার, যে তুমি একটা নাম্বার দাও। এখন র ইনপুটটা হচ্ছে রিডিং ফ্রম দ্য ইউজার। র ইনপুট স্যার। মানে হচ্ছে স্যার ওল্ড ভার্সনে 2.7 এ স্যার র ইনপুট দেওয়া লাগে। রাইট, এক্স্যাক্টলি, মানে এটা ওল্ড ভার্সন, এক্স্যাক্টলি, ইউ আর রাইট। স্যার আমরা শুধু ইনপুট দিলেও হবে না এটা? এটা 3 তে হয় আসলে আপু। আমি এখানে টাইপ কনভার্ট করে নিয়েছি, টাইপ কনভার্ট না করলেও হবে, মানে দেয়ার আর মেনি স্কোপস। এখানে আমরা আলোচনা করছি আসলে জাস্ট কন্ট্রোল ফ্লোটা, যে ইফটা কেমন কেমন। তাহলে আমরা আগাই। আচ্ছা চলো আমরা শেষ করে ফেলবো খুব সুন্দরভাবে। কন্ট্রোল ফ্লোটা ফর দেখো, ফরটাতে তোমাদের প্রশ্ন থাকলে আমাকে করবে, বাট ইট ইজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। দেখো এখানে এই যে এ, এটাকে তোমরা কি বলবে বলো, হোয়াট ইট ইজ? লিস্ট। হ্যাঁ, মানে তুমি পাইথনের লিস্ট বলতে হবে, তাই নাহলে ওরা আমাদের বলবে যে না তোমার ঠিক হলো না বলা। সো ইট ইজ বেসিক্যালি লিস্ট। আমি দেখো কি করলাম, ফর এক্স ইন এ, তার মানে এক্স একটা পয়েন্টার, সে পয়েন্ট করছিল এই যে লিস্টটা। হ্যাঁ দেখো, দিস ইজ, এখানে ক্যাট আছে, এখানে আছে উইন্ডো, অ্যান্ড এখানে আছে হোয়াট এভার। তাহলে এক্স, এইটা ছিল আমার এক্স। তো এক্স ইন এ, তখন সে প্রিন্ট করলো এক্স, তার মানে এক্সটা অটোমেটিক্যালি ফেচ করছে দ্য ফার্স্ট আইটেম ইন দ্য লিস্ট, অ্যান্ড দেন ইউ প্রিন্ট দ্য লেন্থ। তার মানে কি কি প্রিন্ট হবে? প্রথমে প্রিন্ট হবে ক্যাট, ক্যাটের পরে কি প্রিন্ট হবে? 3, ঠিক কিনা? বিকজ দ্য লেন্থ অফ এক্স ইজ 3। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে আরেকটা খুবই পাওয়ারফুল জিনিস আছে, সেটা কি আমরা বলি অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন। কিরকম? নো অ্যারিথমেটিক প্রগ্রেশন। আমি যদি রেঞ্জ 10 বলি, রেঞ্জ 10 বলে অটোমেটিক্যালি ইট জেনারেটস অ্যান ইন্টিজার ফ্রম 0 আপ টু 9। তার মানে দেখো এখানে কি করছি, ফর আই ইন রেঞ্জ লেন্থ অফ এ, লেন্থ অফ এ বললে আমি কোনো একটা আমার ভ্যারিয়েবল আছে, সেই ভ্যারিয়েবলটা ছিল আমার এখানে স্ট্রিং। তার মানে এখানে প্রথমটা কি হবে বলো তো দেখি? 3। তাহলে 0, কারেক্ট, এবং সে প্রত্যেকটা ভ্যালু সে প্রিন্ট করছে, তাই না? জি স্যার, মানে এটা ভেঙে ভেঙে চালানো আর কি। অ্যাবসলিউটলি। তার মানে আমি আসলে প্রিন্ট করলাম কি, প্রথমে প্রিন্ট হলো 0 ক্যাট, তারপরে প্রিন্ট হলো 1 উইন্ডো, ঠিক কিনা? তারপরে প্রিন্ট হলো 2 ডিফারেন্ট স্টেট, ঠিক না? সো ডু নট মডিফাই দ্য সিকোয়েন্স বিং ইটারেটেড ওভার। তার মানে একটা জিনিস খেয়াল করো, এটা শুধু ডিসপ্লে করছে, বাট আই ক্যান ইউজ অলসো রেঞ্জ টু আন্ডারস্ট্যান্ড কত দূর যেতে হবে। আমার রেঞ্জ 10 বললে এরকম একটা জিনিস বোঝায়, রেঞ্জ এখানে এ হয়েছে A3, তার মানে অটোমেটিক্যালি সে 0, 1, 2 পর্যন্ত যাবে, এন্ড দেন প্রিন্ট। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? ইন্ডেন্টটা খেয়াল করেছি, ইন্ডেন্ট। জি স্যার। স্যার প্রথমে স্যার নিচেটাতে প্রথমে 0 ক্যাট, লেন্থ যদি আমার 3 হয় ক্যাটের জন্য, তাহলে তো স্যার 0তে, তো 0টা কি প্রিন্ট হওয়ার কথা নাকি শুধু ক্যাট প্রিন্ট হবে স্যার? না, এই যে ক্যাট তুমি আই বলেছো, প্রিন্ট আই।
আচ্ছা, প্রিন্ট আই। ও দুইটা, সরি আমি তো দুইটা একসাথে প্রিন্ট করতেছি, আই এবং এ। ঠিক আছে না? জি স্যার। ওকে, গুড। কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এখানে? নাই না? লেটস প্রসিড না? আমরা একটু প্রসিড করে এটা শেষ করলে আমি তোমাদের একটা ছোট ব্রেক দিব। লুপ ব্রেক কন্টিনিউ এলস, এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্টস। আমরা লুপের ভিতরে সার্টেন কন্ডিশনে উই ক্যান ব্রেক, উই ক্যান কন্টিনিউ, অ্যান্ড এলস ইজ দেয়ার। দেখো, ব্রেক অ্যান্ড কন্টিনিউ হচ্ছে একটা সিচুয়েশন যে আমি একটা লুপ করছি, একটা রিপিটেটিভ টাস্ক উই আর ডুইং, at certain condition I want to exit the loop, or at certain condition I want to continue to the next value. For example, দেখো এখানে কি হচ্ছে আমাকে একটু তোমরা বলবে। n in range 2 to 10, তার মানে 0 1 বাদ আছে, 2 থেকে 10 পর্যন্ত গেছে। দেন x in range 2 to n, n এর মান কিন্তু প্রথমটা 2, তারপর একটা 3, তারপর একটা 4 and so on। তার মানে x is changing with reference to n, তাই না? And then এখানে দেখো, এখানে একটা বিগিনিং ছিল, এখানে আরেকটা বিগিনিং, and then you have indent x, তার মানে n মডুলাস x যদি 0 হয়, তাহলে ও প্রিন্ট করছে কি? ও প্রিন্ট করছে দ্য ভ্যালু অফ n ইকুয়ালস দ্য ভ্যালু অফ x, কিনা সেম হয়েছে, দেন মাল্টিপ্লাই একটা চিহ্ন, and then n by x, n by x কে সে আসলে ডিভাইড করছে, একটা চিহ্ন দিচ্ছে, and then ব্রেক। তার মানে যেখানে এই মডুলাস, এটা কিন্তু আমার মডুলাস অপারেশন। জি স্যার, ভাগশেষ। হ্যাঁ, মডুলাস অপারেশন। এখন মডুলাস অপারেশনে n এবং x যদি 0 হয়, তার মানে দ্য নাম্বার ইজ ডিভিসিবল বাই দ্য আদার নাম্বার, তার মানে x ক্যান ডিভাইড n, তা নাইলে রিমাইন্ডার 0 হওয়ার কথা না, তাই না? তাহলে তখন সে প্রিন্ট করে ব্রেক করে যাবে। আদারওয়াইজ, তার মানে দেখো এটা কিন্তু, এটা ইনার লুপ, দিস ইজ মাই ইনার লুপ অ্যান্ড দিস ইজ মাই আউটার লুপ। ইনার লুপের ভিতরে আমি এইখানে এলস দিয়েছি, এই এলসটা কিন্তু আমার এলিফ না, এটা কিন্তু আমার ইফের সাথে এলসে এসছে। এলসে আমি বলেছি যে লুপ ফেল থ্রু উইদাউট ফাইন্ডিং এ ফ্যাক্টর, প্রিন্ট n ইজ প্রাইম, কারণ ওই নাম্বারটা আসলে বিভাজ্য না। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার কোশ্চেন তো আছে এখানে, ইফ আর এলস আলাদা ইন্ডেন্টে পড়ে যাচ্ছে তো স্যার। হ্যাঁ, বাইরের যে এলসটা ওইটা ফরের সাথে। দেখো, এলস আফটার লুপ এক্সহশন, যখন ইনার লুপটা শেষ হয়ে গেছে তখন এলস এর কাজ হবে। তার মানে এই লুপটা কার সাথে? এই লুপটা ইনার লুপের সাথে উইদাউট ইফ এলস কাজ করতেছে স্যার, সেটাই আমার ইয়েস কোশ্চেন। ইয়েস ইয়েস, এটা কিন্তু লুপের সাথে এলস। লুপের সাথে এলস কাজ করে পাইথনে। রাইট 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 রাইট, এটা কিন্তু ইফ এলস না। আমার তো ইফ ব্লকটা তো ভিতরে, কিন্তু আমার এই জি স্যার, এলসটা কার সাথে? ফরের সাথে না? জি স্যার, সেটাই আর কি আমি কনফিউজড আর কি। রাইট এবার রাইট বুঝতে রাইট, পারছি। এটা ইফ এলস না, ইজি। For এলস হচ্ছে যদি আমি মনে করি যে লুপ যদি কোনো কারণে শেষ হয়ে যায়, তাহলে আমি কি বলবো? এরকম তো হলো যে এনটা কোনোটাই আসলে হলো না, মানে এই এক্সেল যে ইনার লুপে আছে, তাহলে তাহলে কন্ডিশন অটোমেটিক এলসে যাবে যদি জি স্যার, তাহলে আমি আবার লুপে। উপরে ইনক্রিমেন্ট করে এনটা ভ্যালু চেঞ্জ করে নিয়ে আসবো, সেটাই বোঝাচ্ছে আর কি। এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি। তার মানে যে যে এন স্যার ডিভিশন, আই থিংক স্যার এলসটা এক ইন্ডেন্ট সামনে হবে স্যার। এলস হচ্ছে নিচে, ভিতরে যে লুপটা আছে না তার সাথে। এই যে দেখো, স্যার এটা এরর খাওয়ার কথা, কারণ এলসটা কিন্তু স্যার ওই ইফ এন পার্সেন্টেজ এক্স এলসটা মেবি এটা। না না না, তুমি এখনো বুঝতে, এখানে তোমার কিন্তু এই যে লুপটা, লুপের শুরু তো এখানে, এই লুপটার এইটা হচ্ছে ব্লক, ইনার ব্লক। তাহলে তো সে প্রতিবারে কি করবে তোমার এখানে, এটা আমরা টেস্ট করতে পারবো, অসুবিধা নাই। বাট মূল আন্ডারস্ট্যান্ডিং হচ্ছে যে আমার কোনো কারণবশত যদি লুপ এক্সস্ট করে, তাহলে আই উইল অ্যাকচুয়ালি রিচ টু দিস সলিউশন। আমরা আজকে কোলাবে এটা দেখবো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, লেট আস প্রসিড। আমরা আরেকটু আগে আমি তোমাদের একটা ব্রেক টাইম আর 4 মিনিটে দিব। ডু নাথিং
এরকম হতে পারে। দেখো একটা ইনফাইনাইট লুপ, জি স্যার, এটা ইনফাইনাইট কারণ while 1 মানে ট্রু। অলওয়েজ ট্রু অ্যান্ড ইয়েস পাস। স্যার। হ্যাঁ, পাস মানে পাস পাস পাস। ইউ ক্যান কন্টিনিউয়াসলি পাস, মানে যতক্ষণ আছে সে চলছে আর কি। এখানে স্যার while এর পরে ব্র্যাকেটেরও প্রয়োজন নাই, তাই না? যে ফার্স্ট ব্র্যাকেটের মধ্যে 1। আচ্ছা, সো প্র্যাকটিক্যালি আমরা ইনফাইনাইট লুপ আমরা ইয়েতে কি করি, সিতে আমরা বলি ফর দেন দুইটা কলন না, তারপরে আমরা জি বলি স্যার। while ট্রু। জি মানে স্যার। দিস ইজ ইন্টারেস্টিং না, প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজেরই আমাদের এরকম একটা দারুণ ব্লক আছে আর কি। লেটস প্রসিড। স্যার আমরা এখানে while এর পরে ব্র্যাকেট না দিলেও হবে নাকি দিলেও প্রবলেম নাই স্যার? আসলে while দুটো এর পরে অপশন ফার্স্ট ব্র্যাকেটে 1। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা কিন্তু ব্র্যাকেট দিলে অসুবিধা নাই, কারণ কি মানে পাইথনের ফ্লেক্সিবিলিটি হাই, কিন্তু দরকার নাই, তুমি অ্যাডিশনাল যে টাইপিং এটা তোমার করতে হবে না, কারণ আমরা কোনো স্টেটমেন্ট কোনো এক্সপ্রেশন ব্র্যাকেটে লিখি না পাইথনে। জি স্যার। আচ্ছা, এখানে দেখো আমি নেক্সট ইয়েটা একটু দেখাই, ফাংশন দেখে একটা। আমরা ফাংশন লিখি কিভাবে, দেখো ডেফ, আমি ডেফ একটা আমার মডিফায়ার কিওয়ার্ড, যেটা দিয়ে আমি একটা ফাংশনের নাম দিলাম ফিব, আমার এটার একটা প্যারামিটার, এটা আমার কিন্তু প্যারামিটার। এই প্যারামিটার টু ফাংশনটা হচ্ছে আমার একটা এন প্যারামিটার, এটা হচ্ছে আমার কিন্তু কিওয়ার্ড। এই কিওয়ার্ড দিয়ে আমি কিন্তু ফাংশন তৈরি করছি। তো ফাংশনের ভিতরে আমি একটা জিনিস খেয়াল করো, এই যে স্টেটমেন্টটা দেখছো, ইট ইজ বেসিক্যালি রিমার্কস ফর দ্য ফাংশন। যদি কেউ ফাংশনকে হেল্পলাইনে চায়, ইট ইজ বেসিক্যালি হেল্পলাইন। বুঝতে পারলে কিনা? মানে নর্মাল রিমার্কস এর মতো স্যার কমেন্টস বেসিক্যালি। কমেন্টস, এক্স্যাক্টলি। মানে হয় কি, আমি যদি বলি যে হেল্প এফআইবি, তখন সে আমাকে এটা দেখাবে, কেমন? আচ্ছা, এখানে দেখো আমার মাল্টি অ্যাসাইনমেন্ট হয়েছে, তারপরে আমি যদি বি লেস দ্যান এন হয়, যেটা প্যারামিটার পাস করছি, বি প্রিন্ট করবে, আর না হলে এটা করতে থাকবে অটোমেটিক। সো মাল্টি অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে আমি আসলে, আমরা জানি হোয়াট ইজ ফিবোনাক্কি, তোমরা সেটা জানো, 1 1 দেন 2 3 and so on, না 5 and so on। এই ফিবোনাক্কি নাম্বারটাই আমরা জেনারেট করছি। তাহলে এটা হচ্ছে কি আমরা ডক স্ট্রিং, আর পুরো জিনিসটাতেই ফাংশনটা আসলে লোকাল স্ট্যাকে থাকে। আমি যখন ফাংশনটাকে ডিফাইন করি, এই ফাংশনটা তার রান টাইমে সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকবে। আর একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট কি, ফাংশনের স্কোপটা হচ্ছে গ্লোবাল। তার মানে আমি যে ফাংশনে ডিফাইন করব, আমি যে কোনো মডিউল থেকে ওই ফাংশনটা পাবো, কেমন? মানে এটা নিয়ে কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? স্যার ডক স্ট্রিং বলতে কি বোঝালো? মানে এটা যদি আমি এখানে এটা আসলে ডকুমেন্টেশন, মনে করো আমি যদি বলি হেল্প, তারপরে হচ্ছে ফিব, হেল্প ফিব বললে সে আমাকে এই টেক্সটটা দেখাবে। তখন আমি আমাদের হয় কি, আমরা যে ফাংশন লিখি, ফাংশনগুলোকে ব্যবহারের জন্য তো আমাকে হেল্পলাইন লিখতে হয় না। তো এই ডক স্ট্রিংটা আমাকে হেল্প করে কি, আমি যখন বলি যে হেল্প এফআইবি, তখন আমাকে সে দেখায় যে প্রিন্ট এ ফিবোনাকি সিরিজ আপ টু এন পাস করতে হবে। ইটস বেসিক্যালি লাইক এ রিমার্কস। কমেন্টস আর রিমার্কস এর মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, জাভাতে যেরকম তোমার মনে আছে কিনা যে এই স্ল্যাশ ডাবল স্ট্রিং, এটা কিন্তু ডকুমেন্টেশন বলে এখানে শেষ হয়। এই কমেন্টসটা কিন্তু হচ্ছে সফটওয়্যার ডকুমেন্টেশন। এখানেও কিন্তু এই বেসিক্যালি ডকুমেন্টেশন কমেন্টস হচ্ছে এটা, কেমন? আমরা আরেকটু আগায় নেই। তাহলে দেখো ফাংশনের ডিফল্ট আর্গুমেন্ট আমরা কিরকম পাঠাতে পারি, এইটা যদি খেয়াল করো, আমরা ফাংশনসে একটা ডিফল্ট আর্গুমেন্ট পাঠাতে পারি। ডিফল্ট আর্গুমেন্ট কেন কিভাবে পাঠাতে পারি, দেখো একটা আস্ক ওকে, সেখানে একটা প্রম্পট, এই যে ডিফল্ট ভ্যালুটা আমি পাঠাচ্ছি যে রিট্রাইজ হচ্ছে 4, আমি যদি রিট্রাইজের জায়গায় কিছু না পাঠাই, 4 উইল বি কনসিডার্ড। একটা কমপ্লেইন্ট ইয়েস নো প্লিজ এরকম একটা স্ট্রিং আমি লিখলাম, এটাও কিন্তু ডিফল্ট ভ্যালু, দ্যাটস এ ডিফল্ট ভ্যালু, এটাও ডিফল্ট ভ্যালু। এই দুইটা ডিফল্ট ভ্যালু আমি যদি না দেই, দেখো কি হলো, ওকে র ইনপুট প্রম্পট, যখন প্রম্পটটা আমি এখানে আমার একটা র ইনপুট হচ্ছে প্রম্পটের মাধ্যমে, তো ওকে যদি ইয়েস, ওকে যদি কেউ যদি ওয়াই দেয়, কেউ যদি ওয়াই লেখে, কেউ যদি ইয়েস লেখে, তাহলে রিটার্ন 1।
আর ওকে যদি কেউ এন লেখে, নো লেখে, রিটার্ন 0, রিট্রাইজ -1। আমি কিন্তু দেখো রিট্রাইজ -1 মানে তুমি কতবার অ্যাটেম্প দেবে, কতবার সে ট্রাই করবে, 4 বার। আচ্ছা, রিট্রাইজ কমছে, রিট্রাইজ যদি লেস দেন 0 হয়, আইও এরর হলে মানে হচ্ছে সে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে, ফাংশন উইল এক্সিট ইট। রেইজ আইও এরর মানে হচ্ছে আর ইনপুট আউটপুট নেবে না ফাংশনটা এক্সিট করবে কোথায়, কলিং পয়েন্টে। অ্যান্ড দেন প্রিন্ট কমপ্লেইনটা সে আসলে মানে সে ওই মেসেজটা, তুমি যদি কোনো মেসেজ না পাঠাও তাহলে সে যেটা ডিফল্ট মেসেজ আছে সেটা সে প্রিন্ট করে দেবে, ডিসপ্লে করবে। আচ্ছা, এইটা দেখার পরে তোমরা আমাকে একটু প্রশ্ন করো, আমি নেক্সট কলিংটা দেখাই। স্যার ওইটা কি যে ইফ কন্ডিশন যেগুলো দাও ওকে ইন, মানে এটার মধ্যে জাস্ট এই ওয়ার্ড গুলো সে খুঁজতে থাকবে? কারেক্ট। এই যে ওকের মধ্যে সে খুঁজবে এটা আছে কিনা, এই ওকের মধ্যে সে খুঁজবে এই দুটো আছে কিনা, কত সুবিধা দেখো। তারপরে কিন্তু বিগিন, এটা কিন্তু বিগিনিং অফ ইফ। ফাংশনের রিটার্ন টাইপ কিন্তু বাই ডিফল্ট তুমি যা রিটার্ন করবে, দেখো এখানে তুমি রিটার্ন 1 করেছো, 0 করেছো, তার মানে আস্ক ওকে এটা আসলে একটা ইন্টিজার রিটার্ন করছে। রিটার্ন করা মানে সে কিন্তু বেরিয়ে চলে যাবে যদি তুমি ইয়েস বা নো বলো, আদারওয়াইজ সে কিন্তু রান করে ফাইনালি এরর দিয়ে একটা কমপ্লেইন প্রিন্ট করবে যে তোমাকে ইয়েস অর নো বলতে হবে, আইদার ইয়েস অর নো প্লিজ। আর স্যার প্রতি ওয়াইল লুপে 1 দিলে তো, বলো স্যার প্রতি ওয়াইল লুপে হচ্ছে রিট্রাইজটা 1 করে কমতে থাকবে, বিকজ যেহেতু ওর কন্ডিশন 4 কারেক্ট। পর্যন্ত। আর একটা জিনিস খেয়াল করো, এটা কি লুপ তুমি বলো, ওয়াইল মানে লুপ? ইনফাইনাইট না? ইয়েস স্যার। ইনফাইনাইট লুপ স্যার। ইয়েস, ইনফাইনাইট লুপ। ওকে স্যার, থ্যাংক ঠিক ইউ। আছে না? ইয়েস স্যার। তাহলে আমরা চলো একটু দেখে নেই, আমি তোমাদের ব্রেকে নিয়ে যাব, তার আগে একটু দেখছি কলিংটা কি হলো। দেখো আমি কলিং এ কি করেছি, আমি আস্ক ওকে কে শুধু পাঠাইছি রিয়েলি, মানে সরি এখানে রিয়েলি পাঠিয়েছি কিন্তু অন্য কিছু পাঠাইনি। তার ফলে সে কিন্তু এই অপারেশনটা করেছে যে তুমি ইনপুট চাচ্ছে এবার দাও ইয়েস কিংবা রিয়েলি ইয়েস অর নো বলতে হবে, তাই না? তো ইয়েস অর নোটাই সে কিন্তু চেক করেছে এখানে। তোমার প্রম্পটটা কিন্তু এখানে এসছে, খেয়াল করো এটা কিন্তু প্রম্পট। এই যে বলেছো না র ইনপুট প্রম্পট, এই প্রম্পটটা সে কিন্তু কমান্ড প্যারামিটার থেকে পাচ্ছে, তাই না? তুমি প্রম্পটে বলেছো রিয়েলি বলে তুমি বললে, এবার তুমি বললে গো, তখন তোমাকে কি বলবে বলো তো দেখি? স্যার কোশ্চেনটা আবার একটু করবেন। মানে আমার এই ফাংশনটাকে তুমি কল করার পরে এখানে এসেছিল যে র ইনপুট প্রম্পট, তো প্রম্পটে দেখাচ্ছে রিয়েলি কোশ্চেন মার্ক। ওই কমপ্লেইনটা প্রিন্ট করবে। তুমি যদি লেখো গো তাহলে ও বলবে ইয়েস অর নো প্লিজ, এই যে দেখো। জি স্যার, বিকজ ও কমপ্লেইনটা প্রিন্ট করবে। কারেক্ট, প্রিন্টটা কমপ্লিট করবে, রাইট। ঠিক আছে তো, ক্লিয়ার তো? স্যার ওকে, এখান থেকে আরেকটা জিনিস দেখতে পারি যে একটা ফাংশনের না ঠিক আছে, প্যারামিটার একটা সে বাইরে থেকে চাচ্ছে, বাকিগুলো সে ডিফাইন করে ফেলছে বাকিগুলো ডিফল্ট নিয়ে নিয়েছে, রাইট। ঠিক আছে, এক্সেলেন্ট। আমি একটা আলোচনা কেন সলিড করা দরকার জানো, তখন হবে কি তোমার ভিতরে অনেক কিছু অটোমেটিক আসবে যে ওকে দ্যাটস ফাইন, লাভলি, উই ক্যান ডু দিস। আচ্ছা তাহলে আমরা প্রসিড করি আর একটু। আচ্ছা আমি তোমাদের একটা ব্রেক দিয়ে ফেলি, হ্যাঁ? আমার যা আছে এটা শেষ করে আরেকটু আমি তোমাদেরকে আগে কোল্যাবে নিব, একটু আলোচনা করবো, কোল্যাবে নিব। আজকে আমরা পাইথন করব থ্রু আউট, হ্যাঁ? সো তোমরা একটা সংক্ষিপ্ত ব্রেক নাও, আমি এই ফাঁকে শেয়ারিং করে আরেকটা রেকর্ডিংও বন্ধ করে এই রেকর্ডিংটাকে সেভ করে ফেলি, দাঁড়াও। এটা অপটিমাইজ করা যায় আসলে, আমি আর একটা প্লাগইন ইউজ করে করছি আর কি, বুঝছো? মানে কিন্তু সাইজ বড় হয়ে যায় না? ওবিএসএস টা ভালো হবে না? ওবিএস স্টুডিও, রাইট, ওবিএস স্টুডিও তো খুব ভালো কাজ করা যায়, তাই না? আচ্ছা তাহলে তোমরা একটা ব্রেক নাও, লেটস সে 10 মিনিট না 15 মিনিট নিতে চাও?
15 minutes না 10 মিনিট করব না আচ্ছা 11:20 we join back ঠিক আছে না so have some breakfast tea coffee snacks we join at 11:20 আমরা কি সবাই ব্যাক করতে পারবো আর উই ব্যাক হ্যাঁ অনেকগুলো আলোচনা তো একটু চটচট করে কয়েকটা জিনিস দেখাবো তো লেটস বিগিন উইথ আওয়ার অ্যাটেন্ডেন্স আমরা অ্যাটেন্ডেন্সটাকে সেরে ফেলি হ্যাঁ ইয়েস স্যার তোমরা একটু পারস্পরিকভাবে হেল্প করো ইন কেস ইফ somehow I call and if in case present but not present এরকম সিচুয়েশন হলে নাজমুন নাহার খানম Yes, sir. থ্যাংক ইউ তো একটা মিনিট এটা আবার এগুলো একটু স্টে করে বেশি সময় থাকলে ইয়ে হয়ে যায় একটা মিনিট হ্যাঁ স্টুডেন্ট ওকে নাজমুন নাহার ইজ প্রেজেন্ট ওকে নেক্সট হচ্ছে শাবরিয়ার হুসেন এসএম শাবরিয়ার হুসেন নাদিম চৌধুরী শাহনাজ ইসলাম Yes, sir. present yes Shanjida Khatun Present, sir. present thank you দেওয়ান মানে জাস্ট শুধু ইয়েস বললেই হবে আর কিছু না দেওয়ান নিশাত তসনিম প্রমা Sir, Nadim Chaudhary, roll number 3 asi sir. okay yeah okay I was about to miss you Sharufa Islam Yes. Rubaiya Jahin Sunna Yes, sir. yes Rashid Shahriar Yes, sir. Saima Zaman Salsabil Shama you're present Yes. I know Yes, sir. Ismet Farzana Yes, sir. yeah Muhammad Sailabi Jahan Yes, sir. AKM Abu Naushad Chaudhary Rubiul Hassan Tariq Yes, sir. Akhi Jatra Nishat Yes, sir. Sir, present Akhi. yes Ibrahim Khalil Yes, sir. yes Abdullah Naushad Yes, sir. Nasreen Jahan Jarin Tabassum Fakhrul Alam Siddiqui Antar present Yes, sir. Abu Abdullah Muhammad Thoki Yes, sir. Salma Masuda yes Afrin Sultana Yes. Gazi Muhammad Abdullah Mahfuz Present, sir. Himadri Dash Reshmi Shahina Nazneen Marzan Yes, sir. Yes, sir. Nusrat Parvez Present, sir. Sravani De Yes, sir. Abdullah Al Kafi Yes, sir. Rifat Jabin Present, sir. and Mehdi Hassan Wasif Al Imran Jarin Tasnim Present, sir. Muhammad Jamil Hassan Present, sir. Sharmin Shabnam Yes, sir. Sharmili Naushin Present, please. Farzana Ahmed Sabina Yes. Habiba Present, sir. Musammad Afrin Al Jannat Present, sir. Shabbir Ahmed Yes. Iftiaz Hussain Ruxana Islam
Roxana Islam, Laila Yasmin, Yes, sir. Sadia Binte Sajjad. Present, sir. Roxana Islam is present. Okay. আমি এটা প্রেজেন্ট দিয়ে ফেলেছিলাম, আচ্ছা ইটস ওকে। মারুফ হাসান, সাইদুর রহমান, Yes, sir. খান মোহাম্মদ কামরুজ্জামান, আশিকুর রহমান, Yes, sir. and Ashfaqur Rahman Khan, Yes, sir. and Syed Tanveer Reza. Syed Tanveer Reza, Sir, Khan Mohammad Kamruzzaman. খান মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ডান। হ্যাঁ আচ্ছা, আমি কাউকে কল করি নাই এরকম একটু বললে। Sir, Zarin Tabassum, sir. Zarin Tabassum, আমি একটু কনফার্ম করি 22. I have 22. Yes, okay. Yeah, thank you. It is done. Sir, Next, thank you. Sir, Saima Zaman. Saima Zaman, just to confirm একটা minute. Sir, ID 06, sir. Microphone problem, sir. That one is last name. 0 06 না? স্যার Roma, 02 শাবরিয়ার। 02. Sir, 36. Okay. Yeah, Yes, sir. okay. Sir, 10. 10, okay. Saima Sir, Zaman, 14. yeah, okay. Yes, sir. 14 done, yeah. Sir, roll number 29. No message করছে ওর microphone. 29 done. Sir, 37 message করছে স্যার। 36 আছে, 36. ওয়াসিফ আল ইমরান। Yes, sir. 36. Mehdi Hassan. মেহেদি হাসান, ওকে। Sir, 37 তাহলে ওয়াসিফ আল আমাদের ইমরান। আরেকটা হচ্ছে 046 ইফতিয়াজ হোসেন। স্যার ও তো ছিল মানে ব্রেক কি এত ও না, ইফতিয়াজ হোসেন প্রেজেন্ট, ঠিকই আছে। আরেকটা আছে রোকসানা ইসলাম 047। নাই স্যার। আচ্ছা, এটা ঠিকই আছে, অ্যাবসেন্ট। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট 055 সৈয়দ তানভীর রেজা। তাহলে আমরা লক করে দিলাম, হ্যাঁ, ইট ইজ ডান। 37 দিছেন 37 স্যার আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ, ইয়েস স্যার আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ 31। স্যার এই রোল নাম্বারটা কি স্যার এনরোল করা হয়েছে? 31 ইজ নট হিয়ার। তাহলে একটু কষ্ট করে যেটা করতে হবে, এনরোলমেন্ট যদি না হয় একটু চট করে কথা বলে ইউ লেট মি নো, আমি বাকিগুলো দিয়ে দিব, কেমন? স্যার ওই আমার এক্সাম এখনো শেষ হয়নি তো স্যার, ওই যে লাস্ট সেমিস্টারের যে সাপ্লিমেন্টারি এক্সাম, তো ওইটার জন্য হয়তো এখনো এনরোল করা হয়নি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ওইটার জন্য না। একটা মিনিট, এখানে একটা আমি একজনকে বলি না ইয়েস নো, সেই জন্য সে ধরছে, দেখি কোনটা। ওকে, আচ্ছা, থ্যাংক ইউ অল ভেরি মাচ। আমরা চলে গেলাম আমাদের আলোচনায়। আমি একটা ভিডিও অলরেডি শেয়ার করার জন্য লোড হয়ে গেছে, রাইট? আমি ফার্স্ট লেকচার লেসনটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি টেলিগ্রামে, হ্যাঁ। অ্যান্ড নাও উই গো ফর আওয়ার রেস্ট অফ দ্য ডিসকাশন। করে একটু আমি আগে কোলাবে নিয়ে যাব, হ্যাঁ। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স ডান, সো লেটস প্রসিড। আমরা চলে যাই আমাদের আলোচনায়। আমরা আরেকটা রেকর্ডিং করি, নিউ। এটা নট এ ব্যাড, ইটস ওকে। তাহলে আমরা যে আলোচনার পয়েন্টে ছিলাম, আমরা ওই আলোচনার পয়েন্টে ব্যাক করেছি। আমার স্ক্রিনটা অবশ্য এখনো দেখা যাচ্ছে না, এটা দুইটা শেয়ার হয়তো একই সাথে, দ্যাট ইজ এ নতুন জিনিস আর কি। আই এম ট্রাইং। ইউ সি মাই স্ক্রিন নাও? Yes, sir. ওকে, গুড। আমরা এই জায়গাটা থেকে একটু কোলাবেও চলে যাব, একটু চট করে দেখে নেই বাকিগুলো। সেটা হচ্ছে যে আমি আমাদের ওই লিফলার্ন এলএমএস এর বিষয়গুলো একটু বলে নেবো যে কি করতে হবে। আমি কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্টও একটু দেবো কিন্তু করার জন্য, হ্যাঁ। এখানে আমরা একটা দেখতে পাচ্ছি যে লাস্ট আর্গুমেন্ট ক্যান বি গিভেন অ্যাজ কিওয়ার্ড। যেরকম এই পার্টিকুলার ফাংশনটা প্যারট ফাংশন, এই প্যারট ফাংশনটাকে আমি ডিফাইন করছি, নতুন ফাংশন। সেখানে আমার একটা ভোল্টেজ আছে অ্যাজ এ প্যারামিটার, একটা ডিফল্ট প্যারামিটার আছে, একটা স্টেট, অ্যাকশন, একটা ডিফল্ট ভ্যালু আছে, টাইপ, আর একটা ডিফল্ট ভ্যালু আছে। সো আমরা সাধারণত এই ধরনের ক্ষেত্রে আমরা হয়তো প্যারটে শুধু ভোল্টেজ পাঠালে সে বাকিগুলো ডিফল্ট ধরে সে প্রিন্ট করে দেবে, বিষয়টা এরকম। তো যার ফলে আমরা লাস্ট আর্গুমেন্ট ক্যান বি গিভেন অ্যাজ কিওয়ার্ডস, এই যে যেরকম নরওয়েজিয়ান ব্লু, বাকিটা সে প্রিন্ট করছে কিন্তু ভোল্টেজ থ্রু ইট না, এগুলো সাম টেক্সট আর গেটিং প্রিন্টেড,
বাট জাস্ট দ্য কনসেপ্টটা আমরা ক্লিয়ার করলাম। এখানে আমাদের খুব নতুন কিছু নাই। এখন আসলে লিস্ট মেথডটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমরা এইগুলোকে সাধারণত বলি যে পাইথন এপিআই লিস্টে, আমরা যখন লিস্টটা তৈরি করি তখন আমরা লিস্টে চাইলে উই ক্যান অ্যাপেন্ড, দ্যাট মিনস উই ক্যান অ্যাড অ্যান নিউ আইটেম ইন দ্য লিস্ট, উই ক্যান এক্সটেন্ড দ্য লিস্ট, অ্যাপেন্ড অল আইটেমস ইন লিস্ট লাইক টিসিএল, ইনসার্ট করা যায় যে আমি কোন লোকেশনে কোন আইটেম ইনসার্ট করতে চাই, আই ক্যান রিমুভ অ্যান আইটেম, আই ক্যান পপ ফাংশনের দুটো আছে, একটা আছে যে ইন্ডেক্স বলে ইউ ক্যান পপ অর ইউ ক্যান সিম্পলি কল পপ। একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমি যখনই পুশ বা পপ করছি ইটস বেসিক্যালি স্ট্যাক হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট, আর যদি কিউ হয় তাহলে লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট। ইন্ডেক্স হতে পারে কারণ আমার ইন্ডেক্সটা জানার প্রয়োজন হতে পারে, সো আই গেট টু নো তার আইটেমটা পাঠালাম অ্যান্ড দেন আই কাম টু নো ইন্ডেক্স। সো লিস্ট মেথডস গুলো খুব কমনলি যেগুলো ইউজ হয়, দ্যাটস হোয়াট উই সি, বাট প্র্যাকটিক্যালি উই হ্যাভ মেনি আদার এপিআইস। এগুলোকে ক্ষেত্র বিশেষে আমরা বলি এপিআই, পাইথন এপিআই বা পাইথন লাইব্রেরি ফাংশন, যেটার মাধ্যমে উই অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক উইথ লিস্ট। হ্যাঁ, কারণ এখানে কোনো কোয়েশ্চেন বোধহয় নাই, আমি শিওর। সো উই ক্যান প্রসিড, আমরা যেখানে কোয়েশ্চেন থাকবে ইউ স্টপ মি। হ্যাঁ, লিস্ট মেথডের মধ্যে আরো কতগুলো মেথড আছে যে কাউন্ট হাউ মেনি আইটেমস ইন দ্য লিস্ট, উই ক্যান সর্ট দ্যাম, উই ক্যান রিভার্স দ্য লিস্ট। হ্যাঁ, সো ইটস মোর লাইক এ ভেক্টর অফ জাভা, বাট লিস্টটা খুব বেসিক ডেটা স্ট্রাকচার ইন পাইথন। এটা একটা ডেটা স্ট্রাকচার কিন্তু, যার মাধ্যমে উই অ্যাকচুয়ালি প্রসেস স্ট্রিং। হ্যাঁ, আমরা নেক্সটটা দেখি যে একটা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং টুল দেখি। যেরকম আমাদের অনেক ধরনের ফাংশনাল প্রোগ্রামিং টুল থাকে, একটা হচ্ছে যে আমাদের ফিল্টার থাকে, উই ক্যান ফিল্টার ডিফারেন্ট ফাংশনস। যেরকম আমি একটা ফাংশন ডিফাইন করছি, ফাংশনের নাম হচ্ছে এফ অফ এক্স। সে কি করছে, সে আমার এই ফাংশনটা রিটার্ন করছে মডুলাস যদি নট ইকুয়াল টু 0 হয়, নট ইকুয়াল টু 0 এবং এক্স মডুলাস 3 যদি 0 হয়, তাহলে সে এই ফাংশনটার কাজ হচ্ছে এইটা, সে ট্রু হবে অথবা ফলস হবে, এছাড়া আর কিছু না। যদি ট্রু হয় তাহলে ট্রু, তার মানে একই নাম্বার হুইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি এটা হবে ইকুয়াল টু 0, মানে হুইচ ইজ নট ডিভিসিবল বাই 2 বাট ডিভিসিবল বাই 3। এখন আমি কি করলাম, আমি ফাংশনটাকে ফিল্টার কল করছি, পাসিং দ্য ফাংশন রেঞ্জ। তার মানে কি, এই ফাংশনটা এই প্রত্যেকটা ভ্যালুর উপরে দিস ফাংশন ইজ গেটিং কল্ড অটোমেটিক্যালি ইউজিং ফিল্টার ফাংশন। সো ফিল্টার টুলটা হেল্প করছে কি, আই ক্যান অ্যাপ্লাই দিস ফাংশন অন দিস সিকোয়েন্স ইউজিং ফিল্টার। ম্যাপ কি করে, কল ফাংশন ফর ইচ আইটেম, আমি একটা সিকোয়েন্স পাঠালাম, দ্যাট ফাংশন গেটিং কল রিটার্ন লিস্ট অফ অল রিটার্ন ভ্যালুজ একসাথে। আর এখানে কিন্তু ফিল্টারে ওই প্রত্যেকটা ভ্যালু আলাদাভাবে রিটার্ন হয়। রিডিউস কি করে, রিডিউসও কিন্তু তাই। রিডিউস, আমি একটা ফাংশন অ্যান্ড দেন সিকোয়েন্স পাঠাচ্ছি, রিটার্ন এ সিঙ্গেল ভ্যালু। তার মানে সবগুলো ভ্যালুকে সাম আপ করে একটা ভ্যালু সে পাঠাবে, কল বাইনারি ফাংশন অন দ্য ফার্স্ট 2 আইটেমস, দেন অন দ্য রেজাল্ট অফ দ্য নেক্সট আইটেম। এরকম আমি একটু বুঝাই। আমরা জানি পাইপ বলে একটা অপারেশন আছে, পাইপ অপারেশন। আমি একটু দেখাই। পাইপ অপারেশনের কাজ হচ্ছে এরকম যে আমি বললাম লেটস সে ক্যাট একটা ফাংশন ইন লিনাক্স, দেখলাম আমি ক্যাট -l, এটা হচ্ছে আমার পাইপ, এটা একটা ভার্টিক্যাল বার, এটাকে আমি দিলাম হচ্ছে ls -l। এখানে কিন্তু দুইটা অপারেশন, এটা হচ্ছে ইনিশিয়াল অপারেশন। এই ইনিশিয়াল অপারেশনের যে আউটপুটটা হচ্ছে আউটপুট, এটা আউটপুট যাচ্ছে অ্যাজ এ ইনপুট টু দ্য নেক্সট অপারেশন। আমি কি বুঝাতে পারলাম? এটাকে আমরা বলি পাইপ। পাইপ মানে হচ্ছে আই এম অ্যাপ্লাইং সাম ইনপুট ইনিশিয়ালি which is producing certain output, that output is going as an input to the next function. So এইটাকে আমরা সাধারণত বলি পাইপ অপারেশন, সংক্ষেপে বলি পাইপ। So we can create actually pipe between 2 or more operations, যেটাকে আমরা সাধারণত বলি যে কম্প্যাক্ট স্ট্রিং প্রসেসিং কিংবা কম্প্যাক্ট অপারেশন, যে একটা অপারেশনের আউটপুট আরেকটা অপারেশনের ইনপুট হচ্ছে অটোমেটিক্যালি থ্রু দ্য কমান্ড লাইন। হ্যাঁ, কারোর কোনো প্রশ্ন আছে কিনা এটাতে? এটা আমরা আরো দেখবো, মানে ইটস ফাইন, ইটস জাস্ট দ্য বেসিক। হ্যাঁ, আমরা একটু আগাই। লিস্ট কম্প্রিহেনশনস এর ভিতরে আছে আমরা ম্যাপ, ফিল্টার, এগুলো কিন্তু অনেক চেঞ্জ আছে লেটেস্ট ভার্সনে।
আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট ওয়েজ টু ক্রিয়েট ভেক্টরস। একটা জিনিস খেয়াল করে এখানে কি করেছি আমরা, এক্সপ্রেশন ফলোড বাই এ ক্লজ প্লাস 0 অর মোর অফ দিস, যেরকম আমরা একটা ভেক্টর তৈরি করেছি ভেক্টরকে। এখন এই যে 3 টাইমস x ফর x ইন ভেক, তার মানে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের সাথে 3 মাল্টিপ্লাই হয়ে রিপ্লেস হয়ে গেছে। সো আলটিমেটলি আমার এখন ভেক ইজ কন্টেনিং 6, 12 and 18, রাইট? অ্যান্ড দেন তুমি যদি আবার এইটার উপরে করো, তাহলে এটা দেখা যাচ্ছে যে আমি এক্স কে রিপ্লেস করছি এক্স স্কোয়ার দিয়ে ফর এক্স ইন এক্স। তার ফলে কি হয়েছে, আমার দুইটা করে তৈরি হচ্ছে। তার মানে প্রথম ভ্যালুটা আছে 2, তারপরে ভ্যালুটা হচ্ছে 2 স্কোয়ার 4, তারপরে ভ্যালুটা আছে 4, তারপরে হচ্ছে 4 স্কোয়ার 6, 36। আলটিমেটলি হোয়াট আই এম প্রডিউসিং ইজ আ ভেরি কম্প্যাক্ট লিস্ট। তার মানে লিস্টকে আমরা আসলে কি করছি, লিস্টকে উই আর অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটিং মাল্টিপল লিস্ট ইউজিং কম্প্যাক্ট অপারেশনস। আমরা আরেকটু যাই, আমরা এটা শেষ করে ফেলি তাড়াতাড়ি। তাহলে লিস্ট কম্প্রিহেনশনের ভিতরে আমরা এরকম দেখতে পারি, ক্রস প্রোডাক্ট দেখতে পারি। কিরকম দেখো, আমার একটা ভেক্টর আর একটা ভেক্টর আছে, দুইটা ভেক্টর। এটাকে আমরা বলতে পারি যে উই ডু ক্রস প্রোডাক্ট এক্স মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়াই ফর এক্স। তার মানে এক্সটা আসতেছে কোথা থেকে, ভেক 1 থেকে, আর ওয়াইটা আসতেছে ভেক 2 থেকে। আমি কিন্তু বলে দিচ্ছি একটা লাইনে, এক্স মাল্টিপ্লাইড বাই ওয়াই for x in vec কি ন্যাচারাল দেখো, x in vec 1 for y in vec 2, অটোমেটিক্যালি সে কি করলো, এই দুইটার ক্রস প্রোডাক্ট নিয়ে একটা লিস্ট জেনারেট করলো। দিস ইজ আ লিস্ট। এই লিস্টটা জেনারেট হলো, তারপরে আমি আবার বলতে পারি, তার মানে কি আই এম অ্যাকচুয়ালি ডুইং ক্রস প্রোডাক্ট অফ এলিমেন্টস। তার মানে আমার দুইটা ম্যাট্রিক্স আছে, একটা রো আর একটা কলামকে গুণ দিয়েছে। and you can see how many elements we have. We have 9 elements. কেন? It is 3 and 3. So 3 multiplied by 3 is 9 elements. আমরা যদি x plus y করি, তার মানে what we are saying is for x in vec and y x plus y, you are actually adding 2 vectors. আমরা যদি ভেক্টর দুটোর এরকমও করি যে আমি ভেক্টর দুটোকে আসলে রো কলাম গুণ দেব, এটা কিন্তু হচ্ছে বেসিক্যালি multiplied of vectors. That's why you have 9 elements. কিন্তু যদি এরকম হয় যে I'm actually multiplying of the 0, 0 গুণ হবে, 1, 1 গুণ হবে, 2, 2 গুণ হবে, in that case আমি কিন্তু ইন্ডেক্স ইউজ করছি। আইটাকে বলছি কি, আই কোন রেঞ্জে আছে, লেন অফ ভেক 1, কারণ ভেক 1 ভেক 2 লেন্থ সেম 3, তার মানে অটোমেটিক্যালি রেঞ্জ হচ্ছে 0, 1, 2, তার মানে 0, 0 গুণ হচ্ছে 1, 1 গুণ হচ্ছে 2, 2 গুণ হচ্ছে। And that's what actually you produce as an output. কারণ কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? ক্রস প্রোডাক্ট অফ ভেক্টরস। স্যার এখানে একটা ছোট কোশ্চেন মানে মাথার মধ্যে পপ করতেছে, সেটা হলো যে আপনি যেরকম বলতেছেন যে এটা ম্যাট্রিক্স মতো গুণ হচ্ছে, কিন্তু ম্যাট্রিক্স এর মতো তো অ্যাকচুয়ালি যদি গুণ হয় তাহলে তো আমাদের এখানে প্রোডাক্ট আরো কম আসার কথা, 3টা প্রোডাক্ট আসার কথা, বাট কিন্তু প্রোডাক্ট না এরকম, এই যে এখানে আছে 3টা, এখানে আছে 3টা। সো বেসিক্যালি কয়টা হচ্ছে, তাহলে এইটাকে দিয়ে আমি 3টাকে গুণ দেব, ঠিক কিনা? জি স্যার, এটা বুঝতে পারছি, এটাই আমি বলতেছি যে আমাদের তো ম্যাট্রিক্সে তো আমরা যে এটা 3টা গুণ করে আবার অ্যাডিশন করে ফেলি, মানে যোগ করে ফেলি। সো না, এটা কিন্তু আমি কিন্তু এটা আমার রো কলাম গুণ হয়েছে। ইটস বেসিক্যালি ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন, ক্রস প্রোডাক্ট। তার ফলে দ্যাটস ওয়াই ইউ হ্যাভ দিস এলিমেন্ট, মানে এটা ফান্ডামেন্টাল অপারেশন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা। আর যদি আমার ইন্ডেক্স গুণ হয় তাহলে এইটা, মানে দিস ইজ ওকে, মানে ইওর কোয়েশ্চেন ইজ রেলেভেন্ট, বাট এটা আসলে কিন্তু ক্রস প্রোডাক্ট অফ 2 ভেক্টরস। কেমন? তাহলে আমরা চলো আগাই এখান থেকে, আমরা খুবই ইন্টারেস্টিং ডিসকাশনে আছি আসলে, ইটস ভেরি ভেরি ইন্টারেস্টিং। চলে যাই এবার নেক্সটে, দেখি যে লিস্ট কম্প্রিহেনশনের ভিতরে এরকম হতে পারে, মানে বেসিক্যালি ইউ ক্যান অলসো হ্যাভ অপারেশন লাইক দিস। ইউ সি 3 multiplied by x for x in vec if x is, তার মানে we can have conditions imposed while we are doing operations. দেখো less than 2 তো নাই, নাল। এখানে আমরা পেয়েছি greater than 3, 12 and 18, কিন্তু গুণ হওয়ার পরে কিন্তু সে কম্পেয়ার করেছে যে x এর মান যাদের চেয়ে 3 এর চাইতে বড় তাদেরকে গুণ দাও, আদারওয়াইজ না। আমরা আগাই।
ডেফ রিমুভিং লিস্ট আইটেমস, এটা একটা জিনিস দেখো, ডেফ রিমুভিং লিস্ট আইটেমস এর ভিতরে কি হয়, উই ক্যান রিমুভ বাই ইন্ডেক্স বাট নট ভ্যালু, রিমুভ স্লাইসেস ফ্রম লিস্ট রাদার দেন বাই অ্যাসাইনিং। খেয়াল করো এখানে আমার একটা লিস্ট আছে, and then I call del function, del a0. A0 মানে হচ্ছে I pass the index number that I want to delete and automatically delete it. এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে। আমরা রেঞ্জ বলে দিতে পারি, রেঞ্জ বলে দেওয়া মানে হচ্ছে আমার 2 থেকে আমার ইন্ডেক্স যেটা 2 ছিল এর, সেইটার থেকে সে 4 পর্যন্ত সে ডিলিট করে ফেলেছে। তার ফলে যেটা হয়েছে যে আমার একটা, আমি মানে এইটাকে আলাদা একটা লিস্ট করে নিয়েছি না, 2 4 থেকে ডিলিট হয়ে আলটিমেটলি আমার দেখা গেল যে আমার এই ভ্যালুটা রয়েছে, তারপরে আছে কোন ভ্যালুটা আমার এখানে কিন্তু ছিল 0 1 2 3 2 3 4, আলটিমেটলি আমার কিন্তু ভ্যালু রয়ে গেছে এটা এটা আর একটা 1, তার মানে 2 থেকে এই 4 পর্যন্ত গেছে আফটার দ্য ডিলিশন অফ দিস, এটা কিন্তু আমি ডিলিট হয়ে গেছে তারপরে। হ্যাঁ, এইখান থেকে তুমি এখানে অপারেশন করছো, নট দিস। হ্যাঁ, কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা অ্যাবাউট ডেল? ডেলটা আসলে হচ্ছে লাইক ইউ আর ডিলিটিং রিমুভিং লিস্ট আইটেমস। আমরা অনেক ভাবে করতে পারি স্যার। এখানে তাহলে স্যার এলিমেন্ট নাম্বার 3 and 4 টা ডিলিট হয়েছে। ওকে, সো মানে 2 এর পর থেকে 4 পর্যন্ত। ইয়েস 2 এর পর থেকে 4 পর্যন্ত, রাইট। আচ্ছা, মানে এটা কিন্তু কাইন্ড অফ না, আমরা এটা জাস্ট বেসিকটা দেখছি তো, মানে আমাদের হয়তো এত খুঁটিনাটির বিষয় থাকবে না, বাট ইউ নো প্র্যাকটিক্যালি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, আর কিছু না। সো লেটস প্রসিড টু সি টাপলস। এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জায়গা। টাপলস যখন আসি, আমরা এই পর্যন্ত লিস্ট দেখেছি, বাট টাপলস যেটা হচ্ছে, আমরা যখনই বলি টাপলস এন্ড সিকোয়েন্সেস, দিস টু আর লিস্ট স্ট্রিং টাপলস এক্সাম্পল অফ সিকোয়েন্স টাইপস। টাপল মানে হচ্ছে ভ্যালু সেপারেটেড বাই কমাস। তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করো, আমরা সোফার কোনো কিছুই আসলে টাপল হিসাবে করি। টাপল মানে হচ্ছে দে আর রিলেটেড। মনে করো আমি এখানে বললাম যে আমার স্টুডেন্টের এটা হচ্ছে আইডি 102 আইডি, এখানে আছে নেম মনে করো রহিম, and then এখানে মনে করো সিজিপি আছে 3.5, এটা হচ্ছে নেম, এটা হচ্ছে সিজিপিএ। এটাকে আমি বলছি কিন্তু ওয়ান টাপল। তার মানে টাপল মানে হচ্ছে রিলেটেড আইটেমস, আইটেমস আর রিলেটেড টু ইচ আদার। তার মানে আমি যখনই এরকম কমা সেপারেট দিয়ে করছি, তখন এটাকে আমি বলছি আই এম ক্রিয়েটিং টাপল। সেটাকে কিন্তু আই ক্যান অ্যাক্সেস অ্যাজ অ্যান ইন্ডেক্স, যেরকম T0, আমি শুধু টি দিলে দেখো একটা কমা সেপারেটেড, বাট ইট কামস উইদিন দ্য ব্র্যাকেট, উইদিন দ্য প্যারেন্থেসিস, কারণ এটা একটা টাপল। আমরা টাপলের আরো কিছু এক্সাম্পল দেখার পরে যদি কোনো কোয়েশ্চেন আছে প্লিজ রেইজ, মানে আর দুটো এক্সাম্পল দেখে নেই। টাপলস মে বি নেস্টেড। তুমি একটা জিনিস খেয়াল করো, এখানে আমার টাপলের ভিতরে টাপল আছে, মানে আমি টিটা আগেই ক্রিয়েট করেছি, তার সাথে আমি কমা দিয়ে আরেকটা টাপল অ্যাড করে দিয়েছি। তার মানে কিরকম, কেন এই টাপল নেস্টেডটা হলো? বিকজ আমি মনে করি একজন স্টুডেন্ট, তার নেম আইডি সিজিপি আছে, এখন বললাম যে স্টুডেন্টটা 2টা কোর্স নিয়েছে, সো দ্যাট মিনস আমার স্টুডেন্টের ভিতরে নেস্টেড হতে পারে যে কোর্স আইডি অ্যান্ড টাইটেল, কিংবা কোর্স আইডি অ্যান্ড ক্রেডিট। তো বেসিক্যালি এখানে আমি যদি ইউকে এখন প্রিন্ট করি, তাহলে আমি দেখতে পাবো যে এর ভিতরে আসলে একটা টাপল আছে আর একটা হচ্ছে নেস্টেড আছে। তার মানে দিজ আর অ্যাকচুয়ালি নেস্টেড টাপল। টাপল কিন্তু কয়টা? একটা টাপল, বাট ওই টাপলের ভিতরে একটা সাব টাপল আছে। So it is a kind of struct, but no element names, you know, it's like this, like strings, immutable, cannot assign individual items. আমরা immutable, tuple is immutable, হ্যাঁ? তো এই পর্যন্ত তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা on the tuple? তার মানে টাপল অ্যান্ড লিস্টের ভিতরে তোমরা ক্লিন ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছ। You don't need any, yeah. No sir, you go. Okay. আমরা আরেকটু এক্সাম্পল দেখবো, তো এক্সাম্পল গুলো দেখলে আরো ভালো লাগবে। সো টাপলস এর এখানে দেখো এমটি টাপলস হতে পারে কিরকম, যে আমি শুধু যদি একটা ব্র্যাকেট দেই তাহলে এটা যে এমটি টাপল, আমি যদি লেন এমটি দেই তাহলে দেখবো যে 0। আবার আমি যদি ওয়ান আইটেম দেই, জাস্ট একটা ট্রেইলিং কমা, খেয়াল করো সিঙ্গেল টন। আচ্ছা, সিঙ্গেল টনের কনসেপ্টটা হচ্ছে যে দিস অবজেক্ট হ্যাজ এ সিঙ্গেল ইনস্ট্যান্স।
সাধারণত একটা ক্লাস থেকে তুমি যদি একের অধিক অবজেক্ট না বানাতে পারো, সে ইউ আর ক্রিয়েটিং অ্যান অবজেক্ট ফ্রম এ ক্লাস, বাট দ্যাট ইজ দ্য অনলি অবজেক্ট ইউ ক্যান ক্রিয়েট। এখন সেটা কি বলতো, যেরকম একটা অ্যাপ্লিকেশন তুমি দুইটা চালাতে পারবে না। যেরকম মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, তোমার মেশিনে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তুমি কয়টা ইনস্ট্যান্স করতে পারবে বলো তো দেখি? 1 or 2? মাইক্রোসফট ওয়ার্ড তোমার মেশিনে আছে, এখন তুমি কয়টা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড চালাতে পারবা একই মেশিনে এট এ টাইম? একটা চালাতে ইয়েস। আমরা অনেকগুলো ওপেন করতে পারবো, বাট এট এ টাইমে একটা ইউজ করতে পারবো। রাইট, কিন্তু তুমি একটা জিনিস বলো তো, নোটপ্যাড তুমি কয়টা করতে পারবে? নোটপ্যাড অসংখ্য করা অসংখ্য। তার মানে দেখো আমরা এই জায়গায় একটা ডিফারেন্স দেখি। মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, মাইক্রোসফট এক্সেল এগুলো সব সিঙ্গেল টন, কারণ তুমি একটার বেশি এট এ টাইম চালাতে পারবে না, কিন্তু তুমি অনেক ডকুমেন্ট খুলতে পারবা। ইয়েস, ওকে, বাট ইউ হ্যাভ অনলি ওয়ান ইনস্ট্যান্স অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন। কিন্তু যদি তুমি নোটপ্যাড চিন্তা করো, ইউ ক্যান হ্যাভ এনি নাম্বার অফ ইনস্ট্যান্স। তুমি 5টা 6টা 7টা নোটপ্যাড একসাথে খুলে কাজ করতে পারবা, বিকজ ইট ইজ নট সিঙ্গেল টন। কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন ক্যান বি সিঙ্গেল টন। লাইক এখানে আমি আসলে সিঙ্গেল টনটাকে একটু বোঝানোর জন্য বললাম আর কি। হ্যাঁ, নাথিং এলস। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখান থেকে আগাই, চলো, একটু মজা লাগছে। টাপলস এর ভিতরে একটা জিনিস দেখো, সিকোয়েন্স আনপ্যাকিং, এটাকে আমরা বলি খুবই ইন্টারেস্টিংলি বলি যে ডিস্ট্রিবিউট এলিমেন্টস অ্যাক্রস ভ্যারিয়েবলস। ফর এক্সাম্পল, তোমার একটা টাপল আছে, ফাইন, তুমি এখন এক্স ওয়াই জেড, তার মানে কি দেখো, ইন্টারেস্টিং, এই টাপলের প্রত্যেকটা করেসপন্ডিং ভ্যালু চলে গেল অটোমেটিক। দেখো খুবই ইন্টারেস্টিং। তার মানে আমি একটা টাপলকে প্রসেস করার সময় দেখলাম যে আই হ্যাভ স্টুডেন্ট আইডি নেম সিজিপিএ, so I can write ID, name, CGPA and write the tuple, and I automatically have separate variables. এটাকে আমরা বলি যে distribute elements across variables, sequence unpacking, the whole concept. So packing always creates tuples, unpacking works for any sequence. কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে? তারপর সিকোয়েন্স প্যাকিং এন্ড আনপ্যাকিংটা তোমরা এখন বুঝলে। Questions? Any? ওকে, গুড। আমরা কিছু কাজ করব কিন্তু মানে অনলাইন, সো মানে আমি তোমাদেরকে কিছু কাজ দেবো, ওইটা ওখান থেকে হবে, আলোচনাটা আমরা করে ফেলি। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমরা চলো এখান থেকে দেখি এবার এক্সাম্পলটা। এইটা হচ্ছে অ্যানাদার ভেরি পাওয়ারফুল মানে এলিমেন্টস। দেখো আমরা দেখেছি লিস্ট, টাপলস, ডিকশনারিজ। নাও ডিকশনারি is one of the fundamental data structure in Python. Index by key. ডিকশনারি মানে তোমরা তো বুঝোই যে একটা কি ভ্যালু পেয়ার আছে। তুমি ডিকশনারি খুললে দেখবে এ দিয়ে অ্যাপল, এবং অটোমেটিক্যালি ওর করেসপন্ডিং ওয়ার্ড গুলো আসতেছে অটোমেটিক। সো ইন্ডেক্স বাই কিজ। তোমার একটা জিনিস খেয়াল করো, মনে করো আমি এখানে একটা অ্যারে লিখলাম এক্স, এর ইন্ডেক্স হচ্ছে 0, 1, 2। এটাকে আমরা বলি যে নিউমেরিক্যাল ইন্ডেক্স, তাই না? নিউমেরিক্যাল ইন্ডেক্স। কিন্তু আমি যদি এরকম করি যে 0, এটার একটা কি আছে এখানে, আমি যদি এখানে ধরো 0, 1, 2 আছে, তার মানে আমার এটা যদি এরকম হয়, মনে করো আমি আরেকটা অ্যারে আছে 3টা, এটার নাম দিয়েছি আইডি, নেম, সিজিপিএ। These are actually my key, কিন্তু ইন্ডেক্স আছে কিন্তু আবার 0, 1, 2। কিন্তু দিস অ্যারে, এইটাকে আমরা আসলে সাধারণত বলছি ডিকশনারি, যেটা এক এক ল্যাঙ্গুয়েজে এক এক নাম আছে। তুমি যদি পিএইচপি তে যাও দেখবা বলবে অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে। কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি, তোমরা পিএইচপি এক্সপার্ট আমি জানি। সো অ্যাসোসিয়েটিভ অ্যারে, এখানে দেখো keys are any immutable types, example tuples, but absolutely দেখো not list mutable, uses key value notation। দেখো এখানে আমরা কি করেছি, টেলিফোন নাম্বার আমরা বলেছি HGS, এটা হচ্ছে কি তার করেসপন্ডিং মানে স্টেট, কিন্তু হ্যাঁ স্টেট কোড 7042। লিনাক্স একটা স্টেটের নাম, তার স্টেট কোড হচ্ছে 7018।
এখন আমি চাইলে এখানে আরেকটা নতুন অ্যাড করছি টেল সিএস 7000। আমি যদি টেল প্রিন্ট করি আই উইল গেট কি ভ্যালু পেয়ার্স। এটা হচ্ছে আমার কি আর এটা হচ্ছে ভ্যালু, এবং দে আর সেপারেটেড বাই কমা। দে ক্যান, এবং এখানে কি ভ্যালুর ভিতরে একটা কোলন আছে। সো ইট ইজ এ কনসেপ্ট অফ ডিকশনারি। তার মানে একটা জিনিস আছে কি, যে আমি কি দিয়ে সার্চ করতে পারবো, যে আচ্ছা লিনক্স আছে কিনা এই ডিকশনারির ভিতরে, দ্যাট সার্চ উইল বি ভেরি ভেরি ফাস্ট। এবং তখন ডাইরেক্টলি আই ক্যান প্রিন্ট দ্য ভ্যালু, যে আচ্ছা ঠিক আছে এই কিটা খোঁজো, এই কিটা পেলে প্রিন্ট দ্য ভ্যালু। এনি কোয়েশ্চেন, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? কিছু এক্সাম্পল আমরা এখানে দেখবো। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের কিন্তু ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট অফ পাইথন লাইজ উইথ লিস্ট, টাপলস এন্ড ডিকশনারিজ। হ্যাঁ, তাহলে লেটস প্রসিড। আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখলে আরো মজা লাগবে। ডিকশনারিজ একটা জিনিস খেয়াল করো, যে নো পার্টিকুলার অর্ডার। নাম্বার 1, ডিলিট এলিমেন্টস উইথ ডেল। আমি ডেল বললে এটা আমাকে দিতে হবে কি, এটা কিন্তু আমার কি। আমি শুধু বলেছি যে ফু ডিলিট করে দাও টেলিফোন নাম্বার থেকে, সো ডিলিটেড। একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, কিজ আর ইউনিক, খেয়াল রাখবে। কি কিন্তু ডুপ্লিকেট হওয়া যাবে না, বাট ইউ ক্যান হ্যাভ ডুপ্লিকেট ভ্যালুস, বাট কি ইজ ইউনিক। কি মেথডস আনসর্টেড লিস্ট অফ কিজ, যেরকম তুমি বলতে পারো টেল ডট কিজ, তুমি কিজ গুলোকে পেয়ে যাচ্ছ। হ্যাশ কি, কি কি আর ফার্দার কি আছে এক্সিস্ট করে সেটার জন্য তুমি একটা টেস্ট করতে পারো যে এই কিটা আছে কি নাই, সে ট্রু অর ফলস রিটার্ন করবে। 0 মানে হচ্ছে ফলস, 1 মানে হচ্ছে, কারণ আমি ফু অলরেডি ডিলিট করে দিয়েছি। এখন আমি বললাম টেল ডট হ্যাশ কি ফু, ফু রিটার্ন 0 কারণ ইট ইজ ফলস, ইট ডাজ নট এক্সিস্ট ইন দ্য ডিকশনারি এনিমোর। আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আসছে কিনা অন দ্য ডিকশনারিজ? আচ্ছা, এটা খুবই ফান্ডামেন্টাল ডিসকাশন, তো এটা হয়ে গেলে আমরা আসলে অনেক হেলদি। লেটস প্রসিড টু ফিনিশ দিস। কন্ডিশনসে আসি। আমার মনে হয় কন্ডিশনসটা এটা বেশি সময় নেবে না। এখানে আমরা অনেকভাবে লিখতে পারি এক্সপ্রেশন, সিকোয়েন্স মেম্বারশিপ, এই যে আমরা বললাম 4 ইন ভেক, প্রিন্ট 4, আমরা এইভাবে এক্সপ্রেশন লিখতে পারি a less than equal to c। there are evaluated, একটা জিনিস খেয়াল করবে, এক্সপ্রেশনস শর্টকাট অপারেটরস evaluated from left to right। সো লেফট টু রাইট কিন্তু তার অর্ডার অফ অপারেশন, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে, আর কিছু না। হ্যাঁ, এটা অলরেডি আমরা জানি। সো উই গো টু কন্ডিশনস, উই ক্যান সি হিয়ার। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে ক্যান অ্যাসাইন কম্পারিজন টু ভ্যারিয়েবল, লাইক কন্ডিশনাল অপারেটর যেটা ছিল সিতে, ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। দেখো এখানে আমার S1 S2 S3 কে আমি মাল্টি অ্যাসাইনমেন্ট করেছি, গুড। নো নাল S1 অর S2 অর S3। এখন নন নাল S1 অর S2, তুমি দেখো প্রথমেই S1 কে দেখবে, যদি দেখে S1 তাহলে আসলে S1 না, তারপরে সেকেন্ড S2 অ্যাসাইন হয়ে যাবে, কেন? তুমি যেহেতু অর অপারেটর ইউজ করেছো, সুতরাং S2 উইল বি অ্যাসাইন টু নন নাল, এবং আলটিমেটলি তোমার ফু প্রিন্ট হচ্ছে। ঠিক আছে না? কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা এখানে, যে কেন এরকম হলো? আগাই না? কোয়েশ্চেন নাই তো না? আমি কিন্তু সারাদিন পাইথন করতে পারি না, মানে ইটস সাচ এ বিউটিফুল ল্যাঙ্গুয়েজ। আচ্ছা, কম্পেয়ারিং সিকোয়েন্সটা দেখো এখানে কি হয়। আমরা সিকোয়েন্সগুলোকে যখন কম্পেয়ার করি, আমরা যেরকম আমাদের এখানে লিস্ট, টাপলস আছে, লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল কম্পারিজনটা ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল কম্পারিজন মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যালফাবেটের করেসপন্ডিং যে আস্কি ভ্যালু আছে তার বেসিসে কম্পারিজন। সো কম্পেয়ার ফার্স্ট ইফ ডিফারেন্ট দেন আউটকাম, কন্টিনিউ রিকার্সিভলি, সাবসিকোয়েন্স আর স্মলার, স্ট্রিং ইউজ আস্কি কম্পারিজন, and can compare objects of different types, যেরকম আমি লিস্ট, লেস দেন, অটোমেটিক সে লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল কম্পারিজন করে। আমরা যেরকম সিতে বলতাম strcmp, যে কম্পেয়ার স্ট্রিংস, বাট দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল কম্পারিজন। আমি এটা চলে গেলাম, এটা থিওরিতে গেলাম না। তুমি দেখো কম্পেয়ারিং সিকোয়েন্সে আমরা কি করছি, আমরা এইভাবে সিকোয়েন্স কম্পেয়ার করতে পারি। সে কিন্তু প্রথমটা করলো, দ্বিতীয়টা করলো, তৃতীয়টাতে যে ডিফারেন্স, একইভাবে কিন্তু তৃতীয়টাতে ডিফারেন্স। সো ইউ ক্যান হ্যাভ অল দিস কাইন্ড অফ কম্পারিজন, বাট মানে বিহাইন্ডে কি হয়, লেক্সিকোগ্রাফিক্যাল কম্পারিজন হয়, সেটা আমরা জানলাম। এখন মডিউলস এর ভিতরে আমরা জানি যে মডিউলস মানে হচ্ছে কালেকশন অফ ফাংশনস এন্ড ভ্যারিয়েবলস। আমাদের কেউ জয়েন করতে চায়, লেট মি ডু দ্যাট। এখন এসে কি অ্যাটেন্ডেন্স দিবে নাকি শুধু?
সো ডেফিনেশনস ক্যান বি ইম্পোর্টেড। একটা জিনিস খেয়াল করো যে আমরা যখন মডিউলস ক্রিয়েট করছি তখন উই ক্যান অ্যাকচুয়ালি ইম্পোর্ট দোজ ফাইল নেম ইন মডিউল জেনারেলি .py, এটা একটু মোটা হয়ে গেছে আর কি। .py মানে হচ্ছে পাইথন ফাইল, অ্যান্ড যেরকম আমি মডিউল একটা ক্রিয়েট করলাম fibo.py, ইটস অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফাইল, উই ক্যান রান ইট। তো আমি ডিফাইন করলাম, ডিফাইন করার পরে আমার প্রত্যেকটা ফিবোনাকি সিকোয়েন্সটা এরকম একটা পাই ফাইলে অ্যাড হলো, আর কিছু না। মানে এটা এক্সটার্নাল প্রোগ্রাম অ্যাকচুয়ালি, যেটা আমরা ইউজ করতে চাই, চাইলে ইম্পোর্ট করে উই ক্যান ইউজ ইট। দেখো আমি ইম্পোর্ট করেছি কি, আমি বলেছি ইম্পোর্ট ফিবো, আমি যেটা ডিফাইন করলাম। ফিবোটা কিন্তু আমার পাথে থাকতে হবে, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমি fibo.py, এটা কিন্তু আসতেছে কোথা থেকে? এটা আসতেছে কিন্তু fibo.python ফাইল থেকে, এবং সেটা আমার পাথে আছে। তখন আমি মডিউল এই যে fibo. আমি দুইভাবে করতে পারি। আমি যদি ইম্পোর্ট না করি তাহলে আমি সরাসরি মডিউলের নাম দিয়ে নেম স্পেসের মাধ্যমে ওকে কল করতে পারি, যেরকম fibo.fib, তার মানে ফিবো আমার নেম স্পেস, তার ফিব ফাংশনকে আমি কল করছি উইথ 100,000, ও তখন আমাকে কিন্তু প্রিন্ট করে দেবে। fibo.name দিলেই আমাকে দেখাবে যে আমার যে ওয়ার্ক স্পেস আছে সেখানে আমার কি কি ফাংশন আছে। উই ক্যান অলসো গিভ ইট এ লোকাল নেম, কিরকম দেখো, fib ইজ ইকুয়াল টু fib.fibo, আমি fib 500, তার মানে কি একটা অ্যালিয়াস, এইটাকে আমরা সাধারণত বলি অ্যালিয়াস। আমরা একটা অ্যালিয়াস ক্রিয়েট করেছি, আমার অরিজিনাল ফাংশনের নাম হচ্ছে কিন্তু fib.fibo, এটা কিন্তু নেম স্পেস, হ্যাঁ, যেটা তোমরা জানো যে এটা আসলে জাভাতে আমরা বলি প্যাকেজ, সি শার্পেও আমরা নেম স্পেস বলি, হ্যাঁ। অ্যান্ড দেন আই এম অলমোস্ট ফিনিশিং। মডিউলস এর ভিতরে ফাংশনস, এগুলো আমি স্কিপ করে গেলাম। এটা মডিউল সার্চ পাথ জেনারেলি কারেন্ট ডাইরেক্টরি, দেখো খেয়াল করে, এবং যেখানে থাকবে ফাইলটা সেখানে পাথ পেতে হবে, এটা কমনলি আমরা সবাই জানি। কম্পাইল পাইথন ফাইল হতে পারে, যে আমরা যদি কম্পাইল বলি, compiled Python file মানে হচ্ছে pyc, the difference between py and pyc, এটা হচ্ছে compiled। compiled হলে ওটা আর ইন্টারপ্রেটেড হবে না, ওটা রান করবে, হ্যাঁ। সো ইট টেকস এ লিটল বিট লেস টাইম, হ্যাঁ। এবং আমরা কিন্তু সোর্সটাকে হাইড করতে পারবো। যদি pyc আমি বানাই তাহলে কিন্তু আমার সোর্স কেউ দেখতে পাবে না, কারণ একটা প্রোগ্রাম দ্যাট ইজ ইউর ইন্টেলেকচুয়াল কন্ট্রিবিউশন, ইউ ট্রাই টু প্রোটেক্ট ইট। So naturally we expect that we compile our Python file to create pyc and keep it, and in the runtime we run it, হ্যাঁ। এটা you can always protect that. আমরা অলমোস্ট এটা শেষ পর্যায়ে আছি। সো স্ট্যান্ডার্ড মডিউলের ভিতরে আমরা দেখি যে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মডিউল যেটা আছে সিস্টেম ডিপেন্ডেন্ট লিস্ট, ইম্পোর্ট সিসটা কিন্তু বাই ডিফল্ট, সো এটা আমাদের দরকার হয় না। আমরা সাধারণত একটা পাথ ডিপেন্ড করতে পারি যে কোন ডাইরেক্টরিতে আমার সিস্টেমের মডিউলগুলো থাকবে, বাট জেনারেলি বাই ডিফল্ট এটা আমাদের আসলে করতে হয় না। আমি একটু তোমাদের কি এটা দেখাবো। আচ্ছা, এক্সেপশনসটা একটু বলে ফেলি। এক্সেপশনসটা জেনারেলি আমরা জানি যে ইটস এ রান টাইম এরর, বা ইটস বেসিক্যালি পার্সিং এরর যদি হয়, যেরকম while one print hello world। এখন এরকম হতে পারে যে তোমার এখানে একটা সিনট্যাক্স এরর আছে, যে প্রিন্ট, হ্যাঁ, hello world একটা ইনভ্যালিড সিনট্যাক্স, এটা রান টাইম এরর হতে পারে। জিরো রান টাইম এররের ভিতরে কমন হচ্ছে যে তুমি একটা নাম্বারকে ডিভাইড করছো বাই জিরো। দুই ধরনের, একটা হচ্ছে সিনট্যাক্স, যেটা ইনস্ট্যান্ট তুমি দেখতে পাচ্ছ যে ইট ইজ নট গোয়িং টু ওয়ার্ক বিকজ দেয়ার ইজ এ প্রবলেম। আর এক্সেপশনস যেটা, সেটা হচ্ছে রান টাইম। হ্যান্ডলিং এক্সেপশনসটা জেনারেলি এর মধ্যেই, জাভার মতো, যে আমরাকে ট্রাইয়ের ভিতরে লিখি, যে ট্রাই এবং এক্সেপ্ট বলে আমরা ভ্যালু এররের একটা পয়েন্ট লিখি, যাতে করে আমার প্রবলেম হলে সে এখানে এসে বলে। যেরকম আমি এখানে ইনফাইনাইট লুপে গেছি, তারপরে ট্রাই কোলন, আমি একটা র ইনপুট নিচ্ছি, প্লিজ এন্টার নাম্বার। নাম্বারটা যদি আমি না দেই, ইন কেস নাম্বারটা নিয়ে সে ব্রেক করবে, কিন্তু যদি নাম্বারে প্রবলেম হয় তাহলে একটা ভ্যালু এরর বিল্ট ইন, এটা একটা কিন্তু বিল্ট ইন এক্সেপশন। এক্সেপশনটাকে আমরা লিখি এক্সেপ্ট, ভ্যালু এররে সে লিখবে যে নট এ ভ্যালিড নাম্বার। তাহলে ফার্স্টে কি হবে, ফার্স্টে ট্রাইটাকে এক্সিকিউট হবে। যদি কোনো এক্সেপশন না হয় তাহলে সে কখনো এক্সেপ্টে আসবে না, স্কিপ। আর যদি প্রবলেম হয়, যদি তুমি কোনো নাম্বার না দাও, তখন সে ট্রাই থেকে আসবে এক্সেপ্ট ক্লজে, এবং সেই এক্সেপ্ট ক্লজে সে আসলে তোমাকে স্টেটমেন্টটা প্রিন্ট করে দেবে যে এটা কোনো ভ্যালিড নাম্বার না, হ্যাঁ। সো হ্যান্ডলিং এক্সেপশনটা জাভার চাইতে সিম্পল। জাভাতে অবশ্য যদিও খুবই স্ট্রাকচার্ড,
সি প্লাস প্লাসেও কিছুটা স্ট্রাকচার বাট কমপ্লেক্স, বাট পাইথন ইজি। বলো তো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? জি স্যার। নো স্যার, ট্রাই ক্যাচ। পাইথন ইজ ভেরি ভেরি ইজি অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, মানে এটা সত্যি ইজ এ গ্রেট ল্যাঙ্গুয়েজ টু ওয়ার্ক সো মেনি থিংস। আমরা এখানে আরেকটা দেখতে পাচ্ছি কি, দেখো এখানে আমি একটা সিস্টেম ইম্পোর্ট করলাম, তারপরে আমার সিস্টেমের আসলে একটা ফাইলের নাম আছে, তো argv এটা আসলে কমান্ড লাইন প্যারামিটার। প্লিজ রিমেম্বার ইট ইজ বেসিক্যালি কমান্ড লাইন প্যারামিটার। এবং এই কমান্ড লাইন প্যারামিটারটা বেসিক্যালি আমি ট্রাই করছি, আমি এখন যেটা ফাইলের নাম পাঠিয়েছি ফাইলটা রান করার সময়, তারপরে আমি বলেছি ট্রাই a.dat। তাহলে a.dat-টা কিন্তু আসছে এখানে, ট্রাই হচ্ছে আমার কিন্তু এই ফাইলের নাম ট্রাই a.dat। এখন সে ওপেন করার চেষ্টা করলো রিড করার জন্য, যদি কোনো কারণে সে ফাইলটা ওপেন না করতে পারে তাহলে IO এরর হতে পারে, ইনপুট আউটপুট এরর, এগুলো কিন্তু বিল্ট ইন। দেন সে বলবে ক্যানট ওপেন দিস ফাইল। যদি তা না হয় একটা জিনিস খেয়াল করো, এলস মানে হচ্ছে যখন এক্সজস্ট, তখন সে ওই লাইনটা প্রিন্ট করছে ফাইলের, কারণ ফাইলটা পড়ছিল কত নাম্বার লাইনে ক্লোজ করে দেবে ফাইলটা, ওই আর্গুমেন্টটা যেরকম তুমি এখানে রান করছো। দেখো পাইথন try.py star.py। এখন star.py মানে হচ্ছে প্রতিটা লাইন, প্রতিটা পাইথন ফাইল সে ওপেন করছে, ওপেন করার সময় রিড করার জন্য ওপেন করছে, আর যদি এরর না হয় তাহলে সে প্রতিটা লাইন সে আসলে প্রিন্ট করছে। লাইন কতগুলো লাইন আছে, তার মানে f.readline মানে হচ্ছে এক একটা ফাইলে, কোনো ফাইলে হয়তো 10টা লাইন আছে, কোনো ফাইলে হয়তো, কারণ তুমি বলেছো star.py। star.py মানে হচ্ছে টেক অল পাইথন ফাইল অ্যান্ড রিড ওয়ান বাই ওয়ান। প্রত্যেকটা পড়ছে এবং লিখছে, একটা পাইথন ফাইলে হয়তো 5 লাইন লেখা আছে, একটা পাইথন ফাইলে হয়তো 10 লাইন লেখা আছে। সো ও কি করছে, ও প্রিন্ট করছে লাইনস কোলন 10, লাইনস কোলন 5। বোঝা গেল কিনা? ফাইলের নামটা কিন্তু এখানে প্রিন্ট করছে আগে। কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা? আমি আরেকটা বেসিক ডিসকাশন কিন্তু করবো। হ্যাঁ, রিভিউ ডিসকাশন এটা করবো এই কারণে, যাতে করে আমাদের যারা মানে আমরা তো সবারই আমাদের কম বেশি লার্নিং নতুন হবেই। ল্যাঙ্গুয়েজ কম্পারিজনে তোমরা যদি খেয়াল করো, পাইথন স্পিড, ব্রেডথ অ্যান্ড এন্টারপ্রাইজে কিন্তু খুব খারাপ নাই। অফকোর্স মাচ বেটার দেন জাভাস্ক্রিপ্ট। TCL এর সাথে কম্পেয়ার করা যায়, অ্যান্ড টু ফার, মানে এটা আমি তোমাদেরকে একটু কোলাবে নিয়ে যাবো এখন। আমি একটু কোলাবটা দেখাতে চাই এই কারণে যে ওইটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের। তোমরা এই উইক 3-তে যাবো। হ্যাঁ, উইক 3-তে গেলে তোমরা যেটা দেখবে, আমি তোমাদেরকে এখন একটু কোলাবে নিচ্ছি জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমি চাই যে কিছু জিনিস তোমরা নিজেরা করবে অ্যান্ড দেন ইউ আস্ক মি কোয়েশ্চেন। এখানে তোমরা যদি যাও ওয়ার্কিং উইথ নাম্পি অ্যান্ড পান্ডা, ওয়ার্কিং উইথ বেসিক পাইথন নোটবুক, এটা যদি দেখো, আমি তোমাদেরকে একটু কোলাবটা দেখাই। ওপেন উইথ কোলাব, আমি আসলে কোলাব দিয়ে ওপেন করছি। তোমরা দেখতে পাচ্ছ তো না স্ক্রিনটা? আচ্ছা, দেখো আমি কোলাব দিয়ে ওপেন হচ্ছে, এবং কোলাবটা তোমরা আমার লিফলার্নে ঢুকে প্রত্যেকটা জিনিস শেষ করে ফেলবে এই সপ্তাহে। দেখো এখানে ইন্ট্রোডাকশন টু পাইথন, আমি এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এখানে তোমরা ডিটেল পাইথনের বেসিকটা দেখতে পাবে। এখানে খেয়াল করো, এখানে যে কোডগুলো আছে, x4 একটা ইন্টিজার বুলিয়ান, তুমি এখানে রান করলে সুবিধা কি যে কোলাবে বসে তুমি পুরো পাইথন শেষ করতে পারো 1 ঘন্টায়। মানে ইট ইজ সাচ এ বিউটিফুল প্ল্যাটফর্ম। আমার কাছে মনে হয় কোলাব হওয়ার কারণে ডেটা সায়েন্সটা ট্রেমেন্ডাস প্রগ্রেস করেছে। ইট ইজ রানিং, ইট ইজ টেকিং সাম টাইম, কারণ ও ভার্চুয়াল মেশিনে রান করছে। দেখো আউটপুট চলে আসলো। আমি এখানে প্রিন্ট করেছি কি এক্স টাইপ অফ এক্স, টাইপটা কিন্তু ডেটা টাইপ দিচ্ছে, সে বলছে এটা ক্লাস টাইপ ইন্টিজার, ট্রু 3.7। সো ইউ ক্যান কাট দিস ব্লক। তুমি চাইলে একটা কোড অ্যাড করতে পারো। দেখো দুইটা জিনিস আছে, প্লাস কোড মানে একটা কোড সেল ইনসার্ট করো, প্লাস টেক্সট মানে একটা টেক্সট ইনসার্ট করো। আমি কিন্তু তোমাদের কিছু কাজ দেব এইটার ভিত্তিতে। হ্যাঁ, এখানে তোমরা সব ধরনের অপারেশন দেখতে পাবো। দেখো ইম্পোর্ট ম্যাথ, এটা কিন্তু বেসিক পাইথন ফুল কভার করে। হ্যাঁ, এখানে দেখো একটা স্ট্রিং অপারেশনস কিভাবে, টু লোয়ার টু আপার, ইউ হ্যাভ অল কাইন্ডস অফ, এগুলো আমরা ডিসকাশন করে ফেলেছি। কম্পাউন্ড ডেটা টাইপ, ইউ সি, and then you go on to tuple, এখানে আসলো কিন্তু এই যে দেখো following are the create manipulate dictionary object, তোমরা অলরেডি ডিকশনারি কিন্তু পড়ে ফেলছো।
and then you have tuples. See, manipulate a tuple. কিভাবে tuple manipulate করছো? Control flow. If, elif, else, then loop. You see? Then while loop. User defined function আসলো, তুমি function define করছো. How do you call the function? File input output. কিভাবে তুমি file? It is very important. কেন? কারণ আমি তোমাদের কিছু experiment দিব, মানে I will give you some tasks to do using Python and Colab. সেটাতে তোমাদের এই পার্টিকুলার এক্সারসাইজটা লাগবে। যেরকম দেখো এখানে স্টেটস আছে, তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা আসলে কে বলতে পারবে স্টেটসটা কি? স্টেটসটাকে তুমি কিভাবে ডিফাইন করবে? এ লিস্ট অফ টাপল। ইয়া অ্যাবসলিউটলি, লিস্ট অফ টাপল। পারফেক্ট, অ্যাবসলিউটলি গ্রেট। আচ্ছা, তাহলে দেখো আমরা ফাইলটাকে ওপেন করছি, ফাইলটাকে রাইট করার জন্য ওপেন করছি এবং ফাইলে লিখছি। কিভাবে লিখছি? উই আর জয়নিং দ্যাম অ্যান্ড দেন প্রডিউসিং এ নিউ লাইন এভরি আফটার। সেইটা সে ফাইলে লিখছে, তারপরে সেই ফাইলটাকে আমি ওপেন করে আবার রিড করছি, অ্যান্ড দেন প্রত্যেকটা লাইন থেকে স্প্লিট করছি কমাটাকে স্প্লিট করে আমার এখন যে ফিল্ডগুলো আসলো সেই ফিল্ডগুলোকে আমি প্রিন্ট করছি স্টেট অ্যান্ড ক্যাপিটাল। কারণ দেখো এখানে এমআই স্টেট আসলো, মানে মিশিগান হচ্ছে 1, তারপরে আসলো হচ্ছে 0 এমআইটা কোথায় লিখছে? উইদিন দ্য ব্র্যাকেটের মধ্যে, হ্যাঁ। আর তারপরে সে লিখছে স্পেস দিয়ে ক্যাপিটাল কমা কোলন হচ্ছে পার্টিকুলারলি 2, তাই না? 2 মানে হচ্ছে ল্যান্সিং অথবা অস্টিন অথবা স্কারমেন্টো। তাহলে এটা তোমরা একটা জিনিস দেখলে, অ্যান্ড দিস ইজ বেসিক্যালি এ ফ্যান্টাস্টিক বেসিক অফ পাইথন, হ্যাঁ। তাহলে একইভাবে আমি যেটা চাইবো যে এখান থেকে এটা ক্লোজ করে দেই, এখান থেকে তোমরা যখন এটাতে আসবে, এই যে দেখো ওয়ার্কিং উইথ নামপি, এটা আমি আলোচনা করবো কিন্তু তোমরা একটু আগায় নিলে সুবিধা। আমরা এখানে আমি ডেটা ফাইলটা দিয়ে দিয়েছি, তো আমি যদি এটাতে যাই ক্লিক করি, দেখো এটা একটা পিডিএফ ফাইল। আমি চাই যে এইটাকে তোমরা আসলে ফলো করে করবে। এই যে আমি ডেটা ফাইলটা দিয়ে দিয়েছি, এই ডেটা ফাইলটা তুমি যখন ওপেন করবে তখন এই ডেটাগুলো পাবে এবং দেন ইউ এক্সারসাইজ ইট। তুমি দেখছো এবং করছো, তুমি হাতে না করলে কিন্তু শেখা হবে না। আমার কিন্তু রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে যে তুমি হাতে কোড করছো অ্যান্ড ইউর লার্নিং। মানে হাতে কোড না করলে কিন্তু শেখা হবে না, হাতে কোড না করলে দেখা হবে কিন্তু শেখা হবে না, হ্যাঁ। দ্যাট ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো এই জন্য আমি চাই যে তোমরা এটা একটু যেরকম ডেটা এক্সপ্লোরেশন ইউজিং পাইথন দেখো, আমি দেখাই এটা কোলাবের কিভাবে আছে। ওপেন উইথ গুগল কোলাব। এখানে দেখো ডেটা এক্সপ্লোরেশন, আমি তোমাদের এটা রিভিউ করব, কিন্তু এখানে একটা আমি তোমাদের এটা একটু রান করে দেখি। দেখো আমি পান্ডা ইজ অ্যাকচুয়ালি এ লাইব্রেরি যেটার মাধ্যমে আমি ডেটা প্রসেসিং, আমি পান্ডা নিয়ে আলোচনা আছে আমার। সো পান্ডা আমার অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিক্যালি ডেটা প্রসেসিং লাইব্রেরি, যার মাধ্যমে আমি আসলে ডেটাটাকে মেমোরিতে নিব, আই উইল প্রসেস দ্য ডেটা, অ্যান্ড পান্ডা ইজ দ্য লাইব্রেরি হুইচ উইল হেল্প মি। দেখো আমি পান্ডার রিড করছি, এই ডেটাটা কোথা থেকে পড়ছি? ইউসিআই মেশিন রিপোজিটরি থেকে পড়ছি, আইরিস ডেটা। আমি এটা রান করি, আমি তোমাদের দেখাই। সো আমার ডেটাটা সে এখন কিন্তু লোড করছে ফ্রম ইন্টারনেট, কোনো হিডার লোড করবে না। আমি কলামটাকে ডিফাইন করলাম, দেখো আমার ডেটাটা কিন্তু ইন্টারনেট থেকে লোড হয়ে আমি দেখতে পাচ্ছি। এখন এই ডেটাটা কিসের ডেটা? এই ডেটাটা হচ্ছে অর্কিডের ডেটা, যে সেপাল লেন্থ, সেপাল উইডথ, পেটাল লেন্থ, পেটাল উইডথ হলে তারা কে কোন ক্লাস। তো আমি মাত্র হেডটা প্রিন্ট করেছি। হেড জেনারেলি ইজ এ ফাংশন হুইচ প্রিন্টস অনলি 5 রোজ, উপর থেকে 5টা রো। তুমি যদি এখানে মনে করো যে না আমি সব ডেটা দেখতে চাই, ওকে, প্রেস এন্টার অ্যান্ড দেন রান এগেন। এটাকে ক্লোজ করে দেই, রান। দেখো ইউ হ্যাভ 150 রোজ বাই 5 কলামস। আমি কিন্তু সব ও দেখাচ্ছে না, ও প্রথম থেকে মাঝখানে এলিপসিস। তুমি যদি এই পুরোটা দেখতেছো, তার মানে এটা কত ধরনের অর্কিড আছে সেই ডেটাটা আমি লোড করেছি ইন্টারনেট থেকে। তারপরে কি হলো দেখো, ফর ইচ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাট্রিবিউট আমি এখন প্রসেস করা শুরু করলাম। আমি এই ডেটাটাকে প্রসেস করে আমি এটাকে রান করি। দাঁড়াও, দেখো আমার ডেটা তো লোড হয়ে গেছে। এগুলো আমার প্রিন্ট দিল যে
প্রত্যেকটা সেপাল লেন্থ তার মিন কত, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কত, মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কত, অটোমেটিক। আচ্ছা, তারপরে আসো, আমি এখন কোয়ালিটেটিভ যে অ্যাট্রিবিউট আছে ক্লাস, সেটা দেখতে চাই। ফ্রিকোয়েন্সিটা দেখো কয়টা আছে আমার এই ডেটা সেটের ভিতরে। 150টা ডেটা আছে, 150টা ইনস্ট্যান্স, প্রত্যেকটা 50টা করে আছে আইরিস সেতোসা, আইরিস ভার্জিনিকা, আইরিস ভার্সিকুলার। এরা কিন্তু হচ্ছে তোমার পার্টিকুলার যে অর্কিড তাদের নাম। হ্যাঁ, আইরিস শুনে মনে হতে পারে চোখের কর্নিয়া, ইটস নট অ্যাকচুয়ালি। হ্যাঁ, তারপরে দেখো আমি এখন ডিসপ্লে করছি যে আমার এই ডেটাটাকে সে ডিসক্রাইব করছে যে কি কি আছে। দেখো টোটাল ডেসক্রিপশন আসলো যে আমার কি কি ধরনের, এটা আছে ইউনিক, টপ, ফ্রিকোয়েন্সি, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, প্রত্যেকটা যে করেসপন্ডিং কলাম আছে তার এই মেজারগুলো সে দিল। এই যে পার্সেন্টাইল, হ্যাঁ, আমরা যেটা বলি যে 70 ফার্স্ট কোয়ার্টাইল 25%, থার্ড কোয়ার্টাইল হচ্ছে 75%। তো কোয়ার্টাইল মেজারমেন্টটা কিন্তু একদম ইজি হয়ে গেল। আচ্ছা, তারপরে আসো মাল্টিভ্যারিয়েন্ট স্ট্যাটিস্টিক্স এর জন্য কোভ্যারিয়েন্স, খুবই সিম্পল, সে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছে। এখন তোমাকে আমি এইটা দেখাই, সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এইগুলো, যেটা তোমার আসলে দেখো একটা ভিজুয়ালাইজেশন তৈরি হচ্ছে কত ফাস্ট। আমি সেপাল লেন্থের আমি হিস্টোগ্রাম করছি, কয়টা বিন, 8টা বিন। তো 8টা বিনের সে আমাকে হিস্টোগ্রাম প্লটটা করে দিল মুহূর্তের মধ্যে। তার মানে হিস্টোগ্রাম থেকে আমি বুঝতে পারছি যে আমার যে ভ্যালুগুলো আছে সেটার কোনটার কতগুলো ভ্যালু আছে। 5 আছে 30, আমার 5.5 আছে অলমোস্ট 24। তাহলে আই গেট ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্ট অফ দ্যাট পার্টিকুলার সেপাল লেন্থ। হ্যাঁ, আচ্ছা, তারপরে আসো তুমি বক্স প্লটে যাও, দেখো কত ফাস্ট বক্স প্লট হয়ে গেল। মানে রিসার্চের জন্য গুগল কোল্যাব ইজ সিম্পলি ফ্যান্টাস্টিক। আমি কিন্তু এটা করেছি ওই চিন্তা থেকে যে যাতে তোমাদের লার্নিংটা খুবই এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড মানে ফ্যান্টাস্টিক হয়। আমি এটা প্লট সেপাল লেন্থ ভার্সেস, মানে এটা আমার কিন্তু স্ক্যাটার প্লট। হ্যাঁ, আমি সাব প্লট করেছি এবং স্ক্যাটার প্লট করে আমি দেখছি যে ডেটাগুলো। তুমি প্যারালাল কোঅর্ডিনেটে যেতে পারো, দেখো ইনলাইন প্যারালাল কোঅর্ডিনেট সে প্রিন্ট করছে, কার সাথে কার প্যারালাল আছে। সো ইট ইজ ডান, ইটস এ কাইন্ড অফ এ ডেটা প্রসেসিং লাইব্রেরি, ভেরি রিচ। তুমি শুধু পান্ডা জানা মানেই হচ্ছে ইউ আর এক্সপার্ট ইন প্রসেসিং অফ ডেটা। হ্যাঁ, তাহলে আমি তোমাদের কাছে এটা একটা আসলে করছি যে তোমরা এই সুযোগে you will actually do lot of experiment with everything. হ্যাঁ, তাহলে আমি তোমাদের সাথে তাহলে আবার শেয়ারিংটাকে স্টপ করে তাহলে আমার মোরাললেস আজকে আমরা যে আলোচনাটা করলাম, উই আর প্রিটি মাচ ডান। এবং আমি তোমাদেরকে বলবো যে ইউ আর জাস্ট নিড সাম প্র্যাকটিস। আমি তোমাদেরকে কয়েকটা জিনিস দিব। আমরা আশা করছি নেক্সট ক্লাসটা অনলাইন হলেও আমরা ফাইনালাইজ দ্য প্রজেক্ট। হ্যাঁ, তো তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন আছে কিনা সোফার আমরা যেগুলো করলাম বা আলোচনা করলাম? স্যার, যেই ফাইলটা হচ্ছে আপনি এখন দেখালেন, ওই যে ডেটা এক্সপ্লোরেশন ইউজিং পাইথন, এটা কি ওপেন করার অন্য কোনো মানে আছে নাকি, নিয়ম আছে নাকি? বিকজ এটাতে না, জাস্ট এটা তুমি যখনই ক্লিক করবে তুমি গুগল কোল্যাবটা তোমার অটোমেটিক আসবে যে তুমি কোল্যাব দিয়ে ওপেন করবে কিনা। আসছে না যে স্যার, মানে কি বলছে বলো তো, তোমার একটা অ্যাড করতে হবে, ওখানে দেখবে যে অ্যাড এক্সটেনশন পেয়েছো কিনা দেখো। এটা রান করার জন্য আমার একটা এক্সটেনশন অ্যাড করা লাগবে তাহলে সম্ভবত। হ্যাঁ, না তুমি একটা কাজ করো, তোমার শেয়ার করো তো, আমি একটু দেখি। ওকে স্যার, শেয়ার করছি। এটা সবার জন্য তাহলে হয়ে যাবে, লার্নিং হয়ে যাবে। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে আমার স্ক্রিন? ইয়েস শরীফা, ওকে। তুমি হ্যাঁ ওই ফাইলটা, এই যে স্যার এই ফাইলটা, রাইট? ডেটা এক্সপ্লোরেশন ইউজিং পাইথন ইন গুগল কোল্যাব। হ্যাঁ, ইয়েস, ক্লিক করো। সিঙ্গেল ক্লিক করলে একটা মিনিট দাঁড়াও। হ্যাঁ, আসুক। এই যে তুমি ওপেন উইথে ক্লিক করো, ওপেন উইথ। হ্যাঁ, এখন দাঁড়াও, কানেক্ট মোর অ্যাপস। এই যে না তাড়া হয়ে গেল যে কানেক্ট মোর অ্যাপস তো দিলাম। দিয়েছো? আচ্ছা, তাহলে একটু দেখি। এই যে নিচে আসো, তুমি কোল্যাব পাবা।
এই যে দেখো কোলাবরেটরি ইয়েস ওকে অ্যাড করো ও আচ্ছা ইনস্টল ডান কন্টিনিউ আচ্ছা আচ্ছা বুঝতে গ্রেট এখন তোমার আর কোনো চিন্তা নেই ওকে স্যার থ্যাংক ইউ একটু হয়ে যাক দেখি ওকে এখন ওপেন উইথ উপরে ওপেন উইথ নো হ্যাঁ ইটস ওকে Okay. Yes, well done. Yeah, you're done. Okay, sir. Thank you. Good. তাহলে সবাই এটাকে কিন্তু আমি চাই যে তোমরা এই সপ্তাহে মানে গুগল কোল্যাব পাইথন পুরোপুরি এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলবে। Okay. গুড। তাহলে তোমাদের আজকে আমার মনে হয় ইট ওয়াজ এ গুড ডিসকাশন। আমি সেকেন্ডটাও শেয়ার করে দেব। তোমরা হেলদি থাকবে। হ্যাভ এ গুড মানে হেলথ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। সবাই সুস্থ থেকো। ভালো থেকো। ডুইং দ্য বেস্ট। অনেক চমৎকার চমৎকার প্রজেক্ট চাই, পাবলিকেশন চাই, and that adds value to your career. Of course আমার নাম না হলেও চলবে। I want your publication. Okay, sir. সবাই ভালো থেকো। টেক কেয়ার। গুড ডে। আল্লাহ হাফেজ। স্যার থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ।